life. ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. ತಕೊಳ್ಳೋದಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? No, you need a nice answer. Are you ready? Yeah. Then you can sit down. You can take your Bible. And today the church is celebrating. What is that we are celebrating today? All Saints Day. And it also coincides, or we also have one more celebration of the state. Yeah. And that is called Karnataka Rajyotsava. So both these feasts, what we are celebrating, is coinciding each other. The one talks about we are being called to be saints. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಈ ಎರಡು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂತರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. We are all called to be saints. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರಾಗಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. That's the reason Jesus, the last word he spoke was, it is accomplished. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊನೆಯ ಪದ ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. Because he died for me and for you for our salvation. ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ಜೀವೋದ್ಧಾರವಾಗಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And the Rajotsava and All Saints, I said, goes hand in hand because it talks about saints and citizens. Praise the Lord. So ಇದು ನಮಗೆ ಸಂತರು ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು. So we have to keep, ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, we have to lead a life which will take us all, will make us a saint, plus we also should live in this society. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಂತರಾಗುತ್ತೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So the first verse which comes into our mind for this All Souls Day is from Matthew's Gospel, chapter 5, verses 1 to 12. ಈ ಒಂದು ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಚನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 5 1-12. Okay, we are not going to read the whole Beatitudes. We will just take verse 10 and 11. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ 5, 10 ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಚನ 10 and 11. Read, sister. 11, 10 ಮತ್ತು 11. Blessed are those who are prosecuted for the cause of justice, for theirs is the kingdom of heaven. Anybody can read. ನ್ಯಾಯ. Yes, sister. ಅನ್ನು Praise the Lord. Hallelujah. Now, blessed are those who are prosecuted for the cause of justice, for there is the kingdom of heaven. Praise the Lord. 10 ಹೇಳುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವರದು. So we need to keep and we should live according to the laws of this country. Praise the Lord. ಈ ದೇಶ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆ ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. Even if we are going to be prosecuted, we have to keep the laws of this country, and we have to be one with the people living in your neighborhood, and you have to keep every law of this country, even if you are going to be prosecuted. Then he says, then the kingdom of heaven will belong to you. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾದ್ರೂ ಈ ದೇಶವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನೀವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
Because we are going to fulfill the citizenship of this country. ಆಗ ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ. You will have to listen carefully. We are talking about two citizenship. ನಾವು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. The first citizenship, what I said, is to keep the laws of the country where we are living. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ದೇಶದ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಕಾನೂನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. And the most important citizenship is where? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ? Which is the citizenship? ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯ. Hallelujah. We'll raise our hands and say hallelujah. 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 All of us are called to be saints. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರಾಗಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. That's the reason we are celebrating All Saints Day. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. My dear sisters and brothers in Christ Jesus, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, our final destination ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳ is heaven. ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. We need to live a life in this world. ನಾವು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ There'll be a lot of persecution. ಎಲ್ಲಾ ಅಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ we'll undergo a lot of problems. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. But we should hold on to Christ. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ, we are not only followers of Christ. ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಲ್ಲ. we are not only disciples of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, but we are doers of Christ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. We are not only listeners, we are also doers of ನಾವು ಬರೀ God. ಆಲಿಸುವವರಲ್ಲ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Underline this word of God. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು Matthew ಮತ್ತಾಯ chapter 5 verses 11. ಮತ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 5:11. Blessed are you. He's talking about each one of us. He says, blessed are you. That is Jesus Christ himself is saying, blessed are you. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಎಂಬುದಾಗಿ. When people insult you and prosecute you and speak all kinds of evil against you because you are my followers. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಹಿಂಸಿಸುವವರು, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವವರು, ಆಗ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. Praise the Lord. Praise the Lord. We are happy. We are happy and we are blessed to be followers of Christ. ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you happy? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? I don't see that smile in your face. A smile ಇರಬೇಕು. We are all followers of Christ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ಇರಲಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತೋಷ ನೋಡಬೇಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. ಈಗಲೂ ಆ ಸಂತೋಷ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಏನು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ? 12. Be happy. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಅದು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡಿ. Be happy and glad. ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಫಾರ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ is kept for you in heaven. Praise the Lord. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಹಿರಿದು. ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಜೋರಾಗಿ. ಅದು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅದು. Praise the Lord. Hallelujah. ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಅದು ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಇರಿ. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಹೆವೆನ್.
ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರಿದು. This is how they prosecuted the prophets who lived before you. ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಹೀಗೆಯೇ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೇವಿಯರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು. ಆಗಲೂ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗೋವಾಯಿಂದ ಕೇರಳ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಿದರು, ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗಲೂ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮಿಷನರೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿಷನರೀಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಷನರೀಸೇ. ಹೌದಾ? ಮಿಷನರೀಸ ಬೇರೆ ನಾವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಿಷನರೀಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಸೇಂಟ್ಸ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ದಿನ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋರು ಅವ್ರು ಸೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪೋಪ್ಸ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ, ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಮಿಷನರೀಸ್, ಸುಮಾರು ಜನ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇಂಟ್ಸೇ. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಡೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. I and you have been called to be saints even if our names are not written. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. According to the law of the church, but according to the law of Christ, we are already become saints. Praise the Lord. Hallelujah. 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 If we live a holy life, if we are going to live a life according to the teaching of Christ, and we keep the law of a citizen, that means we are already saints. ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರು. ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಈಗ? ಸಂತರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬಟ್ ಬರೀ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ತಕ್ಕ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಂತರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರೈ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನು ಅವಕಾಶ ಅದು? ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫೆಷನ್. Today we all celebrate All Saints Day. We remember who had walked the path of faith before us. Praise the Lord. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಓಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆನಪು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. People who have already walked their faith before us. ಇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮ ಥರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಥರ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ ಥರ ರೂಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸೇನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರು? ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲನಾ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 Ordinary people who lived extraordinary lives by embracing God's grace. Ordinary people who lived
extraordinary lives by embracing God's grace. ಸೊ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಿದರು. And then saints inspire us to live with purpose and compassion, honoring God and loving one another. That is very important. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಸತ್ಯವಂತ ನೀತಿವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What is the saying? It says we need to live with compassion. ಅನುಕಂಪದ ಜೀವನ. What's the meaning of compassion? ಅನುಕಂಪ. Compassion towards your own family member first. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪದ. Your own parents, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, your own brother and sister, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, your neighbor, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, the people who want help, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ನೆರವು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೋ, most difficult situation, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದರು. What is he saying? Have compassion. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕಂಪವಿರಲಿ. Loving one another. ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಿರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. That time if you do these things you will be honoring God. So ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. This message is for All Saints Day. ಇದು ಸಕಲ ಸಂತರ ದಿನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. What is the message? ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಏನು? ಅನುಕಂಪ, love, ಪ್ರೀತಿ, compassion and love. ಅನುಕಂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ will bring you close to God. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. And that is a preparation for our sainthood. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂತರಾಗಲು ಇದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. Now, as for the Rajasava, the Karnataka Rajasava, we are celebrating. I think we are all come together for All Saints Day and for the Rajasava. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು. It is a special day. Yes or no? As for the people of Karnataka, for people like us who are in the state, it is a special day. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. It is a celebration for the formation of the state. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. And this is a time and this is a day we remember people who worked for the unity of the state. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ people from various background came together. People from various background came together. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆ ಆಯಿತು. We have all type of faith living in this state. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಗಳಿದೆ. Yes or no? Yes. There are Christians, Catholics, Muslims, Hindus, different religion. But all have come together. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. Under one common identity. ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರುತಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. And that common identity and hard work put by different people is the celebration what we are doing today. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಜನರು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. To bring unity, ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಜೀವನ, and to bring development to this independent state of Karnataka. Unity is what? To bring development for the state. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So we go to Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. ಇಬ್ರಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ 12 1 ಮತ್ತು 2. So ready sister? Yes. Oh, you want me to read? I'll read. ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೇಘದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಮಗಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಓಡೋಣ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಂದೆ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಇದು ಬಂದು ಈ ವಾಕ್ಯ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 to 1 to 12 ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, 2 ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ? 1 Matthew 5 1 to 12. ಓಕೆ, Beatitudes ಆಲ್ ಸೇಂಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 1 to 2. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದು? Therefore, with this great cloud of witness all around us, let us also lay aside every encumbrance and sin that so easily restricts us, and let us run the perseverance, the race marked out before us. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And verse 2, let us keep our eyes fixed on Jesus. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಣ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. The author and perfecter of our faith. ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ. For the sake of the joy reserved for him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಾದ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಿಂದೆ ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಲಾದರೂ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear sisters and brothers in Christ Jesus, the time given to me was only half an hour, so I'm almost completed my time. So as we sit and we have reflected on the word of God, we thank the Lord once again for all the blessings we are going to receive, because a God is God of possibilities. There is nothing impossible for a God, according to Luke chapter 1 verses 37. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಲೂಕ 1:30 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. As we stand now in the presence of God, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. we'll ask the Lord, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, give us a heart ನಮಗೆ ಹೃದಯವನ್ನು of walking with the Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡಲು, and not according to our flesh. ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಲು ಅಲ್ಲ. Turn our stony heart into heart of flesh, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು, so that we too will become a saint. ನಾವು ಸಹ ಸಂತರಾಗಲು. You have called us ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ to be a saint. ಸಂತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು. Let our eyes be focused only on you, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಯೇಸು ಪ್ರಭುವೇ, because you are the author of my life. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. You can change my life. ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. You can change my situation. ನನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. All my sorrows can turn into joy. ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. I believe Jesus. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಪ್ರಭು. From now onwards, ಈ ದಿನದಿಂದ I take a decision. ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I am going to only focus on you. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. So it happens like Romans 8:28. ರೋಮ 8:28. In everything God will work for the good of those who love him. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ, ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
Romans 8:28. ರೋಮ 8:28. In everything God will work for the good of those who love him, whom he has called according to his plan and purpose. ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಸಂದೇಶ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವರ ಯೋಜನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಿತಾಗಿಯೇ ತೋರುವುದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 God bless. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ 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 ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ 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 ನಾಮ. ಅಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಅಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಅಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಅಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. 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 ಶ್ರೀ ಯೇಸುನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ.
ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 everyone else specially, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeshuವಿನ ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪಾದ ನಾಮ. Praise the Lord. Praise the Lord. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ. ಇವತ್ತು 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ. ಏನು? ಓಕೆ, 2 ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬದಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ದಿನ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ. ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಯೋಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲರ ವಂದನೆ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋವು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆ ದೇವರ ವಚನ ಹಂಚಿದವರು ಬ್ರದರ್ ಟಿ.ಕೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಆ ಫ್ಯೂನ್ರಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಫಾದರ್ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರ ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Praise the Lord. Hallelujah. ಸೊ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. Check. Praise the Lord. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈ ತಂದವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. 2 ಕೈ ತಂದವರು 2 ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬದುಕಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಸತ್ತು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀವ? ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತರ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು, ನೀವು ಸಂತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಸಂತರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 7.5 ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ MP MLAಗಳಿಗಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಾಗಿ, ತಾಲೂಕು ಹೋಬಳಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಜಾರ್ಜ್ ಅಣ್ಣ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂತ ಪೌಲ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾವು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಂದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ 77 ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರು ಮುಗಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತ. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೃತರಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದು ಬೇಡ, ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ 69 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ, ನಾಳೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾನು ಈ ನನ್ನ ಪ್ರಬೋಧನೆಯನ್ನು ಈ 2 ಲೈನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದವರು ಈಗಿಲ್ಲ ದೇವ, ನೆನಪಾದರೆ ಹೃದಯ ಭಾರ. ಹಲವಾರು ವರುಷದ ಈ ಸ್ನೇಹ ಬಂದ ಕನಸಾಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ದೇವಾ. ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಈ ಮುಖವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೇವ, ವೇದನೆಯ ನೀನೀಗು ಬೇಗ, ವೇದನೆಯ ನೀನೀಗು ಬೇಗ. ನನ್ನೊಡನೆ ಅವರಾಡಿದ ಸವಿ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದೆ ದೇವಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಡ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದರೆ ಮನಕ್ಕೆ ಶೋಕ. ಅವರಿಲ್ಲದ ಬಾಳು ನೆನೆದಾಗ ನೋವು, ನವಚೇತನ ನೀಡೆನಗೆ ದೇವಾ, ನವಚೇತನ ನೀಡೆನಗೆ ದೇವಾ. ಮೃತರ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ, ಪರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ದೇವಾ. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡು, ಕರುಣೆಯ ತೋರು, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ದೇವಾ, ಕಣ್ಣೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ದೇವಾ. ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನವರ ಮರಣ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡಿದೆ ಹೃದಯ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ದೇವಾ, ಕರ ಹಿಡಿದು ಸಂತೈಸು ಬೇಗ. ದಾಸರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ದೇವಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಾರ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀರಿಸು ದೇವಾ, ಕಣ್ಣೀರ ನೀರಿಸು ದೇವಾ. ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನವರ ಮರಣ ನೋವಾಗಿ ಹಿಂಡಿದು ಹೃದಯ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ದೇವಾ, ಕರವಿಡಿದು ಸಂತೈಸು ಬೇಗ. ಲಾಸರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು
ನಿಂತ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಾರ. ಕಣ್ಣೀರ ನೀನೊರೆಸು ದೇವ, ಕಣ್ಣೀರ ನೀನೊರೆಸು ದೇವ. ಕರ್ತರೇ, ಮೃತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. ಕರ್ತರೇ, ಮೃತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. ಕರ್ತರೇ, ಮೃತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಾಡು ತುಂಬ ಸರಿ ಹಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮೃತರ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬರೆದ ಹಾಡು ನಮಗೇನೆ ಅದು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು, ಈ ಜೀವ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗುವುದು ಸತ್ಯ, ಈ ಪಯಣ ಜಗದಿ ಮುಗಿಯುವುದು ನಿತ್ಯ. ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ನೀನು ಶಾಶ್ವತ ಬಾಳ್ವೆ. ಇವನು ಬರೆದ್ರು, ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿ ಬರೆದ್ರು, ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೆದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು, ವರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನವೆಂಬರ್ 1 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಂಡದವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ವಿಶೇಷವಾದ ಇದೊಂದು ಸೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಬೈಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು, ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಾಕ್ಯಗಳು 7ರಿಂದ 10 ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಿಗ್ತಾ? ಬೈಬಲ್ ತಂದವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ. ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಓದೋಣ. ರೆಡಿ? 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಹೋಯ್ತಾ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ತುಂಬ ಮಂದಿ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು, ಫಾದರ್ 77 ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರಿ, ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬ್ರದರನ್ನು ದೇವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 77ನೇ ದಿನ ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾತನೆಯಲ್ಲೇ ಬಾಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ನೀವು ನೋಡಿ, ದಾವೀದ ಬತ್ಸಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ಲು, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ದೇವರು ದಾವೀದನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು, ಅವನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟ. ಅವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶೆ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಹಗಲಿರುಳು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ. ಹಗಲಿರುಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ. ತುಂಬ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಈಗ ಹೇಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳೋದು? ಅವರು ಬಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ರಾಜ ಹೇಳಿದ ಮಗು ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ಹೌದಂದ್ರು.
ನೇರ ಹೋದ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದ, ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊರೆ ದೇವರು ಆಲಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ತ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನಿನ್ನು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ ತಮ್ಮ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಳ್ಬೇಕಂತೆ, 3 ದಿನ ನಂತರ ನಾವು ಅಳಬಾರ್ದಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೃತರಾದವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಯೇಸು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, 77 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಸಾವಿರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಮನುಷ್ಯನಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು, ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾವು ಬಾಳುವುದು. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಆ ದಿನದಿಂದ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಮೈಮೇರಾಜ್ ಒಂದು 100 ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬ್ರದರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ರೆಟಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ. ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ವಲ್ಲೂರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಇಸ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಅವರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಹಿಮೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕರೆದು, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ? ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಏನು? ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದು ಕಲಿತಾಗ ನಾವು ಬೆಳೀತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 7ರಿಂದ 10. ಇದು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದು. ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ. ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೀವಿ. ಆ ದಿನ ಶಿಲುಬೆ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಏನಾಯಿತು ಈಗ ಕೇಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಲು? ತಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ, ರೋಗದಿಂದ, ನೋವಿನಿಂದ, ದುಃಖದಿಂದ, ಸಾಲದಿಂದ, ಸೋಲಿನಿಂದ, ಬೇನೆಯಿಂದ, ಬವಣೆಯಿಂದ, ನಿರಾಶೆಯಿಂದ, ಜುಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರು ಯಾರು? ದೇವರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಯಾಜಕರು ಫರಿಸಾಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವರು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವರು, ಶಿಲುಬೆ ಮರಣ ಸಾಯಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾತನೆ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಮರಣದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಶಕ್ತರಾದ. ಯಾರು ಶಕ್ತರು? ಅವರ ತಂದೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾದ ದೇವರನ್ನು ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ, ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ವಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು? ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಬೆವರನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರಿಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ನಿನ್ನ ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವಿ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯವ ಪಡೆಯುವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಉಚ್ಚ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ವಿನಂತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ? ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು? ಯೇಸು. ಅವರ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು, ನಮ್ಮ ಭಯಭಕ್ತಿ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು 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 ಆಲಿಸುವ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಶಿಲುಬೆ ಸಿಗಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಸಿಗಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. ಕೊಡುವುದು ಬಿಡುವುದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ರೋಗ ರುಜಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸ್ತೀನಿ, ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ದೇವರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಟಿ.ಕೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳ ಜನಾಂಗ, ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳ್ಳ ಜನಾಂಗ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅನುಭವ ನಮಗಾದಾಗ ನಾವು ಭಯ ಪಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಅವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದರು, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದರು, ನೀವು ನಾನು ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು, ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ? ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಏನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರು? ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಯಾವುದು? ವಿಧೇಯತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವಿಧೇಯತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಧೇಯತೆ, ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು ಬೀಳುವುದು ಎಲ್ಲಿ? ಲೂಸಿಫರ್ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದ? ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಗರ್ವ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆತ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ. ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಏನು ಬೇಕು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರ ಹತ್ರ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದೋಸೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಾಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಈಗ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ಡಿವೈನಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಕೂಡ ಜಾರ್ಜ್, ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರು. ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಪಾಪ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೈತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಯಾರು ಕಾಯೋಲ್ಲ ಅವನು ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಸಮಾಧಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇರೋಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕಾಯಬೇಕು. ಮೋನಿಕಾ ಕಾಯ್ಲಿಲ್ವ ಮಗ ಅಗಸ್ಟಿನ್ಗಾಗಿ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಾಯಬೇಕು. ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕಾಯಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಏನೋ ಈ ತಂಡದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರು, ಬಹಳ ಪಾಪ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವವರು. ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವವರು. ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಫಾದರ್ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಏನೋ ಸೆರ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಈ ಪೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಈ ರೆಟ್ರಿಟ್ಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜೀವಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ನೇರ ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ತಾಗ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದರಂತೆ. ಜಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಜಗಳ, ಹೋರಾಟ, ಮಾರಾಟ, ಕೆಚ್ಚಾಟ, ಕಿತ್ತಾಟ, ನುಂಗಾಟ, ಸೈತಾನ್ನ ಆಟ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾವು ಸೈತಾನಿಗೆ ಟಾಟ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವ್ರು ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಹಾದಿ. ಹೆಂಗೆ? ಪ್ರೀತಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ಹೋಗೋಗೋ ಬಡ 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 ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಿಷಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಹೌದು. ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಆ ಕೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಾದರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇಡಿ. ಫಾದರ್ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅನ್ನಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು, ಹೋದ್ರು, ಕೇಕ್ ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಫಾದರ್ಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಕ್ ಕೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟರು, ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫಾದರ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಬ್ಬ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿದ ಫಾದರಿಗೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸರ್ಮನ್ ಬದಲಾಯಿತು. ಪೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ತುಂಬ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಲಹೀನತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿದೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿಗುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಸರಿ ಒಬ್ಬರು ಬೋಧಕರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ 10-20 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಾನು ಟಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಟಾಕೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬೋಧಕಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದೇ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಂತಿದ್ದರು, ಅಡ್ಡಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಂತಿದ್ದರು. ಜಯ ದೊರಕುವುದು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಲ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವಿಧೇಯತೆಯ ಆತ್ಮ.
ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿಷಪ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಇದು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತೀವಿ, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಗ್ಗಿದವನನ್ನು ದೇವರು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾವ ಪರ್ಯಂತ? ಮರಣ ಪರ್ಯಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ 2. ಕೊಲೋಸ್ಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, 15ರಿಂದ ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಅದೃಶ್ಯ ದೇವನ ಸದೃಶ್ಯ ರೂಪನು ಕ್ರಿಸ್ತ. ದೇವರು ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಯಾರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದರು? ಯೇಸು ಮೂಲಕ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾಥ. ಇರಲಿ ಇಹದಲ್ಲಿ, ಇರಲಿ ಪರದಲ್ಲಿ, ಅಶರೀರ ಒಡೆಯರಾಗಲಿ, ಒಡೆತನವಾಗಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಧಿಪತ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ಆದುದೆಲ್ಲವೂ ಆತನಲ್ಲಿ, ಆತನಿಂದ, ಆತನಿಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವರ ಮುಖಾಂತರವೋ, ಇವರೊಂದಿಗೋ, ಇವರಲ್ಲಿಯೂ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಇರುವ ನಾಥ, ಆಲ್ಫಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರಭೂತ, ಸಭೆ ಎಂಬ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಿರಸ್ಸಾತ, ಆದಿ ಸಂಭೂತ, ಆಗಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥ, ಸತ್ತವರಿಂದ ಮೊದಲೆದ್ದು ಬಂದ ನಾಥ, ಆ ಸುತನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಪಿತದೇವ ತನ್ನ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯೆಂದು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಾತ ಹರಿಸಿದ ರಕುತದಿಂದ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ, ನಡೆದಿದೆ ದೇವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನ, ಇಹ ಪರಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನ ಮುಖೇನ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೋಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ, ಅವರ ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಆದಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೈ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 2 ಕೈ ಮೇಲಿದ್ದವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗೆ ಹೌದು ಫಾದರ್, ಹೌದು ಫಾದರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ 2-3 ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಭರಿತವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ದೇವರು, ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಏನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರು? ವಿಧೇಯತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮದುವೆ ಆದವರಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗಿರ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೆಲವರು ಫಾದರ್ ನಿಮಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಕಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪತ್ನಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ, ಪತಿಯಂದಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯತೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖ. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜನರು ಪ್ಯಾರಿಷಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೈದ್ರು, ಅವರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ವಿಧೇಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವುದು 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ? ಮೊದಲ ವಿಷಯ ವಿಧೇಯತೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ವಿಧೇಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಬಂತು. ಏನು ಬೇಕು? ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸಮರ್ಪಿಸು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸರೆಂಡರ್. ದುಃಖ, ನೋವು, ಬೇನೆ, ಬವಣೆ, ಚಿಂತೆ, ನಿರಾಶೆ, ಸಾಲ, ಸೋಲು ಏನೇ ಬರಲಿ, ಐ ಸರೆಂಡರ್. ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಮಯ. ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಈ ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಧ್ಯಾನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರನ್ನು? ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ, ನೋವು, ಚಿಂತೆ, ನಿರಾಶೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಿಸಲು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲು ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. 3ನೇದಾಗಿ ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ
ಭರವಸೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಖಡ್ಗ. ಎಫೆಸ 6:17. ಅದ್ರ 3 ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಯಾವುದೇ ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಕಲ ಸಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಿಧೇಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಮ್ಮ ಮರಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 3 ವಿಷಯ: ವಿಧೇಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಧೇಯರಾದರು, ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು, ಅವರು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟರು, ತಾವೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮನೆ ನಿಮ್ಮದು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, FDಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತೆ? ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ವೋ? ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂಸೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಬಂದಿದೆ ರೋಗಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ನಿರಾಶೆಗಳು, ಸೋಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಬೇಗ ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಾರ್ಕ 10:17 ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೆ ಓದೋಣ ನಾವು. 28 ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ? ಮೈಕಲ್ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಓದಕ್ಕ. ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಮುಂದೆ ಬಂದು, ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಕಥೋಲಿಕರು, ಸ್ನಾನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮುಂದೆ, ಆಗ ಯೇಸು, ನಾನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ, ನೋಡಿ, ನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ. ಇವತ್ತು ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಯೇಸು ನಿಮಿತ್ತ. ಯಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಬರ್ತಾರಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯೇಸು ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಮುಂದೆ, ಮನೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನಾಗಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ತಾಯಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಅವನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮನೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಹೊಲಗದ್ದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು 100 ಮಡಿಯಷ್ಟು ಪಡೆಯುವನು. ಸ್ಟಾಪ್. ಮುಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಏನನ್ನು? ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ನೀನು ಸ್ವಾರ್ಥಿಕನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ. ಡಿನೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮೀ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಇದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ತಾ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುವುದು, ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನು ಭರವಸೆ? ಮುಂದಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮರ ಜೀವ ಪಡೆಯುವರು. ಯೇಸುವಿನ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆತ್ ಸತ್ತ, ಉಳಿದ 10 ಮಂದಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಪೌಲನ ನೆರಳು ಅಥವಾ ಪೌಲನ ಮೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಕರವಸ್ತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಪೌಲನ ಶಿರ ಕಡಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಕೆಲವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸಂತರು, ಅನ್ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ನೆನಪು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸಂತ ಜೀವನ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಗಾಸ್ಪಲ್. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಬೇಡ, ನೋವು ಬೇಡ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ, ದುಃಖ ಇದೆ, ನಿರಾಶೆ ಇದೆ, ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಬೇನೆ ಇದೆ, ಬವಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ, ಕೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ, ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ತಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ, ಯಾರಿಗೆ? ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಜೀವೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಮರ ಜೀವವು ಸಿಗುವುದು ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಂದ ಮೆಲ್ಕಿಸೆದೇಕನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತಾಯನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 7, ಕೇಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹೇಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಉಪವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕೇಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹುಡುಕಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ? ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿರಿ, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ಆಳವಾದ ಬಲೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹುಡುಕಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೈಬಲಿಂದ. ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ತಟ್ಟಿರಿ. ಹೆಂಗ್ ತಟ್ಟಬೇಕು? ದಾವೀದ ಕುಲಪುತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಅವನ್ ತಟ್ಟದ. ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸ್ತ್ರೀ 12 ವರ್ಷ ಯಾಯಿರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಓ ಕರ್ತರೆ ಮೃತರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ 7 ದಿನ 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಸಂಡೇ ಮಾಸ್ ಬೇಡ, ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಮಲಗ್ತಿಯಲ್ಲ, ತೊಲಗ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಸ್ಥಳ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಡು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ 24 ತಾಸು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಹುಡುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಮಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನು, ಮೀನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನು. ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಜೀವದಾತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಜೆರಿಕೋ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಬೋಧನೆಗಳಿದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಥವಾ ಜೆರಿಕೋ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಕಾದಾಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವೆಬ್ಬಿಸುವ ದುರಿಚ್ಛೆಗಳಿಂದ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಗೊಂದಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೊಂದಲ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ದುಶ್ಚಟ, ದುರ್ಗುಣ, ದುರ್ವ್ಯಾಮೋಹ, ಗೊಂದಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದುರಿಚ್ಛೆಗಳು. ಪರರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ಅವುಗಳು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ದುರಾಶೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತೀರಿ, ಈಡೇರಿದಾಗ ಜಗಳವಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾದಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ನೋಡಿ, ಇಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಇಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು. ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ದೇವ ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಮಗು ಕೇಳು. ಅವನು ಪಾಪ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತ ಬೇಡವಾ? ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡು. ದೇವರು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅವನು ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು 2 ಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ದೇವ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಒಂದೇನಾಯ್ತು? ಅತಿ ಆಶೆ ಗತಿ ಕೇಡು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದುರಿಚ್ಛೆಗಳು ಬೇಡ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಾರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರು, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇರ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ಸರ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ಗಿಚ್ಚು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚು, ಇದೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅದು ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಭೋಗಾಭಿಲಾಷಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯ 4 ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ವಾಕ್ಯ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಂತೆ ಬಾಳುವವರೇ ಎಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು. ಅವರು ಲೋಕದೊಡನೆ ಗೆಳೆತನವೆಂದರೆ ದೇವರೊಡನೆ ಹಗೆತನ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ, ಲೋಕದೊಡನೆ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಬಯಸುವವನು ದೇವರೊಡನೆ ಹಗೆತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ಗರ್ವಿಷ್ಠರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ದೀನದಲಿತರಿಗೆ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯ 7, ದೇವರಿಗೆ ಶರಣರಾಗಿ ಬಾಳಿ. ನೋಡಿ, ವಿಧೇಯತೆ. ಸೈತಾನನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಲಾಯನಗೈಯುವನು. ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವರು. ಪಾಪಾತ್ಮರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. 2 ಮನಸ್ಸಿನವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಡಿರಿ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಗೋಳಾಡಿರಿ, ನಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖಿಸಿರಿ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶೋಕಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ನಮ್ರರಾಗಿರಿ, ಆಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ವಿಶ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿಧೇಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಬೇಗ ಬುಕ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. 2 ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ 2 ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ, ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ! ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿ. ನಾವಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ, ಕೃಪೆ, ದಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ. ಗೊತ್ತು, ಯುಕ್ರೇನ್, ರಷ್ಯಾ, ಹಾಮಾಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, ಇರಾನ್, ಯೆಮೆನ್, ಹೂತೀಸ್, ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಹೊಲಸು ಮಾತುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆರ ಚಾಟ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ MP MLAಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ. ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೀಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಹರಿಯಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ, ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತೆ 5 ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು 5 ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ, ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ವಿಶ್ವವನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಸುಳ್ಳಿನ ಆತ್ಮಗಳು, ಮತಾಂಧತೆ ಆತ್ಮಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಆತ್ಮಗಳು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಲಿ. ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಲಿಸುವ ದೇವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ 7.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಜೈಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈಗ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ದೇವ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡಿ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮಂಡಿ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾಗತಿಸು. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಡ್ಜು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಡ್ಜನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೆಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಕರಗಳು ಬೀಸುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ದೇವಾದಿ ದೇವ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಯೇಸು ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಿರಿಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಬಂಧನಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. Hallelujah, hallelujah, ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ, hallelujah, ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಯೇಸುವೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ದೇವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ. ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ 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 ಪುತ್ರರಾದ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪುತ್ರರಾದ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ತಂದೆಯ ಪುತ್ರರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಿತನ ಪುತ್ರರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಿತನ ಕುವರರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಾವನಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಾವನಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪೋಷಕರಾದ ದೇವರೇ ಹೋಸನ್ನ ಪೋಷಕರಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ವಕೀಲರಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ತಂದೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಾರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಮರೆಯದ ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಿತನಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಎಲ್ಶದಾಯ್ ನೀವಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಎಬಿನೇಜರ್ ನೀವಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಯೆಹೋವಾ ರಫಾವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಪಡಿಸುವ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಿತನಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಪಿತನಾದ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಪಿತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಆತ್ಮರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಏಕ ದೇವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಪಿತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಸುತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಆತ್ಮರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಸತತವು ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ
mara mala khabara ri bola mari sala e bora male ke mere rida mala mala ri bola kamala mari shamala mala ri bola mara khabala ri ke mala sabore rida mala rama bari da mala shabara ri baha mala kamala ri bora mala bara hallelujah 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 habaraba hallelujah 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 nido mala khabare ke hallelujah 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 Hosanna hallelujah hallelujah Hosanna hallelujah hallelujah Hosanna 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 ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಹallelujah ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬಿನ್ನಹವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ತಂದೆಯನ್ನ ಏನೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರು ದಿನಾಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭೂಷಿತರಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವೇ, ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯದವರು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವ ಅಭಿಷೇಕ, ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಸಾರಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯೇಸುವೇ, 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 ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲುಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಸುರಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ. ತರುವಾಯ ಅಂತಿಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರೇ, ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಡುತ್ತಾ, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು, ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ನೀ ಕರುಣಿಸು. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸು ದೇವಾ, ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ, ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ. ದೇವಾ, 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 ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಅನುಗ್ರಹಿಸು ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ರಾಬೋಲ ಮಲ ಸೆಕೆರಿ ಮಲ ಶೆಕೆರಿ ಬೆರಿಕಿಯರಲ ಮಂದು ರಿಬೋಖ ಮಲ ಮನಂದು ಮನನ ರಿಬೋಲ ಮಲ ಸೆಕೆರಿ ebola mala ke marase ke barantala nana ibora kamala ke beri tarana mandale ke bala shamona tala
ಶಕಾತಲಿಂಗಮನ ಎಬಲ ಶಮಲ ಕಬರೋ ತಲೇಕೆ ಈ ಬರ ಸಂತ ಗುಣವಾದಲೇಕೆ ಬರಲ. ಯೇಸುವೇ 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 ದಾವೀದ ಕುಲಪುತ್ರರೇ, ನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸುವವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ದೇವರ ಪುತ್ರರೇ, ಪಿತನ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನೀವು, ಈ ಪ್ರೀತಿಸುವ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು, ನೀವಾದರೂ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಚೆರಿಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಚೆರಿಕೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಭಿನ್ನಹಗಾರರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಿನ್ನಹಗಾರರು ನನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಯರ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಲಗೈನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಶಾಪ, ಬಂಧನ, ಹಿಂಸೆ, ಹತೋಟಿ, ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಅಡಚಣೆ, ಕಷ್ಟ, ಸೈತಾನನ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದ ನಿತ್ಯ ಜೀವಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯನ್ನು, ಕರುಣೆ ಎಂಬ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಜೀವದ ಮೂಲವು ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ಆಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಿರಿ. ಈಟಿಯಿಂದ ತಿವಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ರಕ್ತದ ಮತ್ತು ಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೋ ಆ ನಗರದ ಸುಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಲಿನೆಟ್ ರವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಸೇರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡೋಣ.
ಪಿತದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. 1 ತಿಮೋತಿ 2:2-3 ಈ ವಚನಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನಾವು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತರಾಗಿ ಅಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅರಸರಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕರಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದುದು. ಹೌದು, ಅಧಿಕಾರ ಬರುವುದು ದೇವರಿಂದ. ಇಂದು ತನ್ನ 68ನೇ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅಪರಾಧ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಫಲಗಳಿಂದ, ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್, ಲಾಯರ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಈಗ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ AK ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರವರು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இறைவா, கர்நாடக மாநிலத்திலே செயல்படும் நீதித்துறை, நிர்வாகத்துறை, முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் அதிகாரத்துறை முதலானவர்களின் நேர்மையான செயல்பாடுகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மற்றும் நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள், நிர்வாக தலைவர்கள் அனைவரையும் உம் பாதத்தில் சமர்ப்பிக்கிறோம். இவர்கள் அனைவரும் சமுதாயத்தில் தாழ்நிலையில் வாழும் குடும்பங்களுக்கும் தனி மனிதர்களுக்கும் நேர்மையான முறையில் நீதி செய்யவும் ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை கொடுக்கவும் வேண்டுகிறோம். அதிகாரிகள் ஜாதி மத பேதமின்றி மக்களுக்கு தொண்டு செய்து அவர்களின் வாழ்நிலையை உயர்த்தி அவர்களின் தேவைகளை சந்தித்து தன்னலமற்ற பணி செய்ய இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஹalleluya, hallelujah, 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 ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ
ಅನ್ನದಾತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಹೋದರಿ ಮ್ಯಾಗ್ಲಿನ್ ಮೇರಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಈ ದಿನ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಯಾಮಯ ದೇವರೇ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೇತರರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಯೇಸುವೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 14 ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. 14 ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರ್ಯದವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ರದರ್ ವಿಲಿಯಂ ರವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. Loving Heavenly Father, we thank you for your Son Jesus, and we thank you, Jesus, for the gift of the Holy Spirit. Lord, as we surrender the Holy Catholic Church in Karnataka and the 14 dioceses that you have given to the state, we pray in a special way for our Archbishop Peter Machado, all the other 13 bishops, the auxiliary bishops, monsignors, priests, religious sisters, and the various congregations that are in this state, Karnataka. We pray that they will be led by the power of the Holy Spirit, and that every decision they take will come through prayer. That they keep their commitment to serve the church in all holiness and teach the followers how to come closer to God. We pray for those, every institution that they run will be an example of faith and trust that they show towards our Lord Jesus Christ. We pray for those who are lukewarm in their faith, that they may sit before the Lord Jesus and seek His forgiveness and be given a double portion of the anointing of the Holy Spirit and transform their lives and turn towards God for everything they need. We make this prayer in the name of our Lord Jesus Christ, for the power and the glory are yours now and forever. Lord, hear our prayer. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ 14 ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಇಗೋ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಂದೆಯನ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವೇ, ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಹಾಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಐಕ್ಯತೆಗಾಗಿ, ಕಮ್ಯೂನಿಯಲ್ ಹಾರ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶೈನಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. മുഴുമഹത്വവും കർത്താവിന്. സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്റെ ഭരണമുണ്ടാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും അവരുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും മറ്റു വിശ്വാസത്തെ മാനിക്കുവാനും അങ്ങനെ സാമുദായിക ഐക്യം നിലനിൽക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനവും സാഹോദര്യവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയതയും ഐക്യമില്ലായ്മയും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാനും അവരുടെ ജീവിത നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ സമത്വം നിലനിൽക്കുവാനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 യേശുവേ, യേശുവേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್. ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ರಾಜರಾಗುವಂತೆ, ಈಗೋ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕರಾಗುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈಗೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. సహోదరి గ్రేసియವರು ప్రార్థిಸುತ್ತಾರೆ. అన్ని కుటుంబాల కోసం ప్రార్థన. మా తండ్రి ప్రభు యేసువా, మా రాష్ట్రంలోని అన్ని కుటుంబాలు మేము మీకు అర్పిస్తున్నాము. మీరు మానవాళిని రక్షించడానికి వచ్చారు మరియు ఈ విశ్వంలోని ప్రజల మధ్య ఎటువంటి తేడాలు లేవని ప్రకటించారు. కుటుంబాలు ప్రార్థన మరియు పవిత్రత జీవితాన్ని గడుపుతారని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. కుటుంబం కలిసి ప్రార్థిస్తే కలిసి ఉంటుంది అనే మీ వాక్యం నిజమైనదిగా సాగాలని మేము కోరుకుంటాము. అవగాహన లేకపోవడం, ఓర్పు లేకపోవడం మరియు క్షమాపణ లేకపోవడం వల్ల విడిపోయిన కుటుంబాల కోసం వారిపై మీ ప్రేమ మరి దయను కురించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. వారు పశ్చాత్తాపపడి ఒక్కరిని ఒక్కరు మన్నించి మీ ప్రేమతో కలిసి ఉండాలని మీ పేరుతో అన్ని కుటుంబాలు ఆశీర్వదించి మీ దివ్య హస్తములో వారందరినీ ముట్టి ఆశీర్వదించాలని ఘనమైన మీ నామముతో
వేడుకుంటాము మా తండ్రి ప్రభు. ఆమెన్. హల్లెలూయా 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ರಾಜರು ನೀವಾಗಿರಿ. Lord, you be the Lord of every family, Lord. Lord, we surrender to your lordship, Lord. Lord, this is your family, Lord. Have mercy upon our families, Lord. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರು, ತರುಣರು, ಇವರನ್ನು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಈ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸಹ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಓದುವುದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೋರಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ, ಶಾರೀರಿಕವಾದಂಥ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೌವನಸ್ಥರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬ್ರದರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ರವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. वचन आम्ही आमच्या सर राज्याच्या युवजनां खातीर मागया आनी सर इस्कालाच्या भुरग्यां खातीर आनी युवजन खातीर देवाचे पवित्र आत्मो तांचेर आशिर्वादीत तांचेर पडोवन दी. युवजन दुष्ट बली, ड्रग्स, इतर अनैतिक संबंधाक बली जावन आसल्या तांकां देवाची सुटका मेळूंक देवा लागीं आमी मागया. हालेलुया 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಅವರು ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೇ ಯುವಕರಾಗಿ ನೀವು ಯೇಸುವೇ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಯೇಸುವೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೇರಾಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ದೇವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರ ಕೃಪೆ, ದಯೆ, ಮಮತೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ರೇಖಾರವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರೆವಲೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ರಿಯಾಂಗಲ್ ರವರ ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಮಿಷನ್ಗೆ ಅವರ ಅಪರಿಮಿತ ಬೇಷತ್ತರಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ. ಲೋಗೋಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಯಾಜಕರಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮರ್ಪಿತ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಲೋಗೋಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನ ಪವಾಡಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳು, ಸೂಚಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಜರಾಗುವವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರು ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಬೇಡೋಣ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವೇ. ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಾದ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ಟಿಯಾಂಗಲ್ರವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರನ್ನು, ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ರವರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಯೇಸುವೇ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಯೇಸುವೇ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪೊಲೀಸರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಈ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸಹೋದರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾರವರು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. महिमा तुका बापा, स्तुती तुका बापा. मोगळा बापा, आज आमी हांगा जमल्या आमच्या सर कर्नाटकाच्या सर अधिकारीचेर आनी पोलिसीचेर मागो. मोगळा बापा, घाल तुजे बेसांव, दी तुजी सकत आनी ज्ञान अपरमीत जावन आसा शिस्त सांबाळच्या सर अधिकारींचेर आनी अकालीक परिगते बद्दल तुजी नदर तांचेर घाल. सर कामान करूंक तांकां तांची मोत उजवाडाय. सर विघ्न आनवारांतले तांकां तूं राख. अन्याय, अनीत, सोरपणां, लाय लूट चलतना सारक्या रितीन काम करूंक तांकां तूं प्रेरीत कर. दीस आनी रात आमचे रस्ते गल्ल्यो सर विघ्न आनवारांतावन तूं राखून उर. तांचें काम कश्टांचें आनी अपायकारीचें जावन आसा. तांकां तुज्या सावडेन सांबाळ. तुज्या मीत मेहनतल्या सक्तेन आनी बळान तूं तांकां भर आनी सदांच सांबाळ. मोगळा बापा, ह्या दैरदीक दादल्यांक आनी स्त्रियांक तुजें रक्षण लाभय. तांचें काम संपल्या उपरांत तांच्या कुटुंबादार सोये तांकां तूं एकवटय. वायट सवयांतले, लोन्स आनी इतर रितीच्या कृत्यांतले तांकां सांबाळ व्हर. बऱ्या आनी खऱ्या प्रामाणीक नडत्या सवे तांचें काम एकीनपणान करूंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हूण तुजे कडेन परतून मागता. हालेलुया, 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 ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಂಪತಿಗಳಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯೇಸುವೆ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ MP MLAಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕೇಡುಗಳು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸುಳ್ಳಿನ ಮೋಸ, ವಂಚನೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹೋಬಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಬಡತನದಿಂದ, ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವರು, ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲದವರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಅನಾಥರು, ಬಡವರು, ವಿಧವೆಯರು, ವಿಧುರವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವ. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನಿರಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ದೇವ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳ್ಳಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಸರರ ಚಾಟ ದೂರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತಿಕರು, ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಲಿ. ಐಕ್ಯತೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಸೊಟ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ವರಪ್ರಸಾದದ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ಅನುಗ್ರಹದ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ. ಅಭಿಷೇಕಗೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧೂಪದಂತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಯೇಸುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಸೇರಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಬರುವಂತಹ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಸಹ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ. ಕಾರಣ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂಥ ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಮುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರಭುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ.
ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇನ್, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ 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 ಹಲ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. 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 ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಾಲ ಬಾರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ 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 ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಗೋ ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹಾದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದವರು ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕರುಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಲೊಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಈ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಣ್ಣೀರು, ದುಃಖ, ಸಾಲ, ನೋವು, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದಯೆಯೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಎರಡನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು
ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೇಸು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಯೇಸು ಹೇಳಿದಂಥ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪಟ್ಟು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಯೇಸುವೇ, ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಪಾಪಿಯಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಈ ಮೂರನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ತಲೆನೋವು, ಕೈಕಾಲು ನೋವು, ಶರೀರದ ಒಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನರನಾಡಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರ್ಭಚೀಲ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಭಯಪಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು 1 ಪೇತ್ರ 2:24 ಯೇಸುವಿನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ
ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Heavenly Father, we surrender this time into your hands, Jesus. Especially, Lord, we pray for the breakthrough, Lord, in our finances, Jesus. We surrender all our financial problems into your hands, Jesus. The families who are going through a lot of financial crisis, we surrender them into your hands, Lord. Lord, we pray for the businesses of people who are having a lot of problem in their business, Jesus. We surrender of financial problems for medical treatment, Lord. Lord, especially, Lord, during this time, Lord, we claim your word, Jesus. In Matthew chapter 7, verses 7, Lord, you said, when we ask, we receive, Jesus. Lord, this time, Lord, we surrender for all our financial needs, Jesus. Let there be a mighty breakthrough, Lord, in our finances, Lord. We make this prayer in the mighty and matchless name of our Lord Jesus Christ. Eternal Father, we offer you the body and blood, soul and divinity of our dear beloved Son, our Lord Jesus Christ, atonement for our sins in the whole world. For the sake of Jesus' sorrowful passion, the whole world and on all financial breakthroughs. For sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us in the whole world and all our financial breakthroughs. For sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and all our financial breakthroughs. For the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and on all our financial for breakthroughs. the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and on all our financial breakthroughs. for the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and on all financial breakthroughs. for the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and all financial breakthroughs. for the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and all the financial breakthroughs. for the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and all financial for breakthroughs. the sake of Jesus' sorrowful passion, Abba Father, have mercy on us on the whole world and all financial breakthroughs. Eternal Father, we offer you you the body and blood, soul and divinity of your beloved Son, our Lord Jesus Christ, atonement for our sins in the whole Also world. the whole world. ಈ ಐದನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶತ್ರುಗಳು ಈಗೋ ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚುತ್ತಾ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು ರಕ್ಷಕವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್
ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಆತ್ಮರಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲುಯ 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 ಹಾಲೆಲುಯ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ 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 ಹಲ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನಂದೇ ಉಳ್ಳಿ ವಾಸಿಕ್ಯಾನ್ ಬರಳಿ. ആത്മാവം ദൈവമേ വരണേ, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാൻ വരണേ. ആത്മനാഥ ദേവരേ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. തിരു രക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. തിരു രക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆರಾಧಿಸೋಣ. തിരു രക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. തിരു രക്തത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യണേ, അഗ്നിയാൽ പരിശുദ്ധി നൽകണേ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಬನ್ನಿರಿ, Come Holy Spirit, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ ಬನ್ನಿರಿ. Come, come Holy Spirit, come, come Holy Spirit, come, come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, Come, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come. come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come. come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, come the Holy Spirit, ವಚನ ದೇವ ವಚನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ವಚನ ದೈವ ವಚನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ವಚನ ದೇವ ವಚನ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ವಚನ ದೈವ ವಚನ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ.
ವಚನ ದೇವ ವಚನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ವಚನ ದೈವ ವಚನ ಆತ್ಮವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಸೈತಾನನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ರೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದೆ. 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 ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನನಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಮಾನಂದವ ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ. ಸತತವು ಪಿತರಿಗೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಸತತವು ಯೇಸುವಿಗೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಸತತವು ಆತ್ಮರಿಗೆ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೋಸನ್ನ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನ್ನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ದೇವರು, ಯೇಸುವೇ ರಾಜರು, ಯೇಸುವೇ ಒಡೆಯರು, ಯೇಸುವೇ ಕರ್ತರು, ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವು, ಯೇಸುವೇ ದೇವರು, ನನ್ನಯ ದೇವರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನಯ ದೇವರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸುವೆವು, ನಿಮಗಾಗಿ ಸಾಯುವೆವು, ಪರಲೋಕ
ಸೇರ್ವೆವು, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವೆವು. ಹೋಸನ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ, ಅಂತಿಮವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಾಗಿವಂದಿಸೋಣ. ಹಳೆಯಾಜ್ಞೆ ಹೊಸ ರೀತಿಗೆ ಎಡೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದುದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವು ತೋರಲಿ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಇರುವರೆಂದೊರಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸಮಪ್ರಭೆ ಗೌರವವು ಮಹಿಮೆಯು ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವೇ, ಈ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣದ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಪರಮರಹಸ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಅದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪಿತ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ ಬಾಳಲಾರೆ ನಯ್ಯ ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನಗಲಿ. ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋಣ, ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. ಬಾಳಲಾರೆ ನಯ್ಯ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಪ್ರಭುವೇ. ಯೇಸುವೇ, 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 ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರಾಧನೆ, ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅನಂತ ಪಿತನೇ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನಿರಂತರ ಕಾರಂಚಿ ನಿಮ್ಮ ದಯ ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳೋ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ.
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕುಳಿತಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನವರ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಡಲು ಇವರ ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೂಟ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಯೇಸುವೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಯೋಗಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀವು ನೀಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಇರಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನೆರಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 Holy Spirit, deliver from all the bondages, Lord. Hallelujah, hallelujah. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಚೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಗೋಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ. ದಾಸನು ನಾನು ಈಶನು ನೀನೇ ದೇವಾ, 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 ಬಲಹೀನ ನಾನು ಶಕ್ತನು 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 ನೀನೇ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ. ಬಾಳೆಂಬಾಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬಾಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಬಾಳೆಂಬಾಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗಿದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ. ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಡಿ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ. ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ರಿ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ,
ಅಲ್ಲ, ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. ಐಲೇಸ 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 ಐಲೇಸ. ಸರಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಐಲೇಸ 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 ಐಲೇಸ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ, ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾನಂತೆ ದೇವಾ. ಮಣ್ಣಿಂದದ ಮನುಜನು ನಾ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದದ ಮನುಜನು ನಾ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ, ಮಣ್ಣಿಂದದ ಮನುಜನ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವಾ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ದೇವರ ಆಲಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಬಲಗೈಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವ ತನಕ ಬಂದಿರುವ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಚಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ರೋಮನರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೂ ಸಕಲವು ಹಿತಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಯಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹಾಡೋಣ.
ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಸರಿ. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯೋ ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಕರ್ತರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ. ಕರ್ತನಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾಶವಾದ ಹುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್.
ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವು ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಲವು ನನ್ನೇಶುವಿಗೆ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನ ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಆನಂದವಾಗಿರೋರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ರದರ್, ಹಿಂದೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತದಂತೆ. ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಗನಗ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ನಲಿದಾಡುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏಸಪ್ಪನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇರಬಹುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ನೋವುಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ಚಿಂತೆಗಳು, ವ್ಯಸನಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಗ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಡಗೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ನಾವು ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Praise the Lord. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. See, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಾಡೋದು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡೋಣ. 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫಾದರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಮೈಯಲ್ಲಿರೋ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಕೈಕಾಲಿರೋ ನೋವು, ಮೂಳೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ಇವ್ರಿಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಜೋರಾಗಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಅಣ್ಣನ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಬರೆಸಿದಂತ ಹಾಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವ. ಈ ಹಾಡನ್ನ ಯಾವ ಹಾಡು? ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಆ ಹಾಡು. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ, ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ ನೀ ಅರಸಿದೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ. ಕೆಲವರು ನೀಡೋದು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮುಂದೆ ಚಾಚಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗಲ್ಲ,
ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವನ್ನ ನಂಬಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಜಕ್ಕಾಯ ನೋಡಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಗಿದ್ದ. ಯೇಸು ಜಕ್ಕಾಯನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಜಕ್ಕಾಯ ಹೆಂಗಾದ? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ. ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋರಾಗಬಾರ್ದು. ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಕೊಡೋರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬರೀ ದೇವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಕೊಡೋರು ನಾವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಯವರಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಂದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಹಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ, ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ ನೀ ಅರಸಿದೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ ನೀ ಅರಸಿದೆ. ಯೇಸು 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 ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಾಡಿ. ಶರಣ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಹೇಳಿ. ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿ, ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ. ಹೇಳಿ. ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ. ಹೇಳಿ. ದೋಣಿ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಮೀನ ನೀಡಿದೆ. ಯಾರು? ಯೇಸು 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 ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಯೇಸು ಯೇಸು ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ರಿದಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ, ಯೇಸು ಕೃಪೆಯೊಂದೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ, ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ ನೀ ಅರಸಿದೆ. ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಬಂದೆ, ನೀಡುವ ಕೈಯಾಗಿ ನೀ ಅರಸಿದೆ. ಯಾರಕ್ಕ ಯೇಸು 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 ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು. ಸೇರಿ ಯೇಸು 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 ನೀ ನನ್ನ ಯೇಸು. Hallelujah. 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಮಾರಾಯ ಅನ್ನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ. ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆ, ಒಂದು ಮೀನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ. ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾ ಬಲೆ ಬೀಸಿದೆ, ದೋಣಿ ತುಂಬುವಷ್ಟು
ಯೇಸು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು 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 ನನ್ನ ಯೇಸು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೆಲವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ. ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವರು ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಜಕ್ಕಾಯನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಿಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಳ್ಳ, ಪಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಜಕ್ಕಾಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಡೋದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು, ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಂಗೇನೆ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಜ್ಜಿ, ತಾತ, ಅಂಕಲ್ಲು, ಆಂಟಿ, ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಬೇಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಜೀವನ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ. ಸರಿ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, యేసయ్ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ. ಬೇಗ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ,
ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೆ. ಹಾಡ್ರಕೋ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿನ್ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಕಳೆ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿಸ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಕೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಸುರಿತೀನಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸುರಿತೀನಿ ಅಂತ ಸುರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವರ್ಗೀಸ್ ಫಾದರ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಗುರುಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Adore you, Jesus. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇವಾಗ ದೇವರ ವಚನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಲು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ದೇವರು ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರ ವಚನ ಅವರು ಶ್ರವಿಸಿದರು, ಆ ನಿಮಿಷ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. A miracle began when she listened to the word from angel Gabriel. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಚನ ಶ್ರವಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಚನ ಕೇಳಲು ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮೋ ಮರಿಯೇ, ಕೃಪಾವರ ಪೂರ್ಣಿ, ನಿಮ್ಮೊಡನಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು, ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವ ಮಾತೆಯೇ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ವಚನ ಶ್ರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತರು ಬಂದು ಮತ್ತು ಮರಿಯಮ್ಮನವರಿಗೆ ನುಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಚನ ಅವರು 9 ತಿಂಗಳು ಅವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಫಲವೇನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ವಚನದ ಅಭಿಷೇಕ, ಆ ವಚನದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಚನದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬಡೋಣ. ನಮೋ ಮರಿಯೇ, ಮರಿಯವರ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಾವು ದೇವರ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವರ ವಚನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಚನ ಶ್ರವಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳ ವಚನ ನಾವು ಶ್ರವಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಶ್ರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶ್ರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕೋಪ
ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಶ್ರವಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಪ ಪಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೋಪ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ವಚನ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೇಡೋಣ. ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಪೂರ್ಣೆ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮಧುರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. Praise the Lord. Hallelujah. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಲೋಗೋಸ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಿಯೋಗ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಕೋರಿಕೆಗಳಿರೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಏನೋ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಲೋಗೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಕಾಲೇಜ್ ಲೀವು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀವು, ಏನು ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಅನುಗ್ರಹ, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಲೋಗೋಸ್ ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೋಜನ ಸಿಗ್ತಾ? ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅವರು ದೇವರ ವಚನ ಹಂಚಿದ್ರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಲೋಗೋಸ್ ಬರೋವರಿಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗು, ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಯಾರು ನೀರು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೌಟ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವರದ್ದು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಬದರೋ ಇಲ್ಲ ಲಿನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ಯಾರು? ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ. ಎಕ್ಸಾಮೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು 3ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಗೋಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ, ಜಪಸರ ಇಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋದು. ವಿಷಯ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ನಾವು ಯಾಕೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ವರ್ಷಿಪ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಅಡ್ಯೂರ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಪಡುವ ವಚನ ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ. ಯಾಕೋಬಿನ ಪುಸ್ತಕ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಚನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ,
ಏಲಿಯನು ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೂ ಅವನು ಮಳೆ ಬರದಿರಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಮಳೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀನಿ. ಏಲಿನು ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಏನು ಅಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವ ವಚನ, ಏಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು. ಎಷ್ಟು? 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಬಾಬು ಸಾಪಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳೋಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಲೇಔಟು ಹೊರಮಾವು ಈ ಕಡೆ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮನೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಟ್, ಓಲಾ ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬೋಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೋಟ್ ತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು, ಅದು ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ. ಅವರು ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಇರೋದು ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ. ಆವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಚೆನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಸ್ಸು. ಅವಾಗ ಆ ಬಸ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಸ್ ಬಂದರೆ ಹೋಗೋಣ, ಬಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆವಾಗ 3:03ವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಇದೆ. ಆ ಬಸ್ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಮಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಾಗೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಸರವಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಪಸರ ಹೇಳ್ತಿರಾಗ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಬಸ್ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಏಲಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಾಗ 3 ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಅಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕರೇಜ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್? ನಮಗೇನೋ ಸೊಂಟ ನೋವು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ತಲೆನೋವು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಸಾಲ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಗಳು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಲೋಗೋಸಲ್ಲಿ 1 ವಾರ ಬರಬೇಕು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೋಡಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಭಯ. ನನಗೆ ಈ ಸಾಲ ಇದೆ, ಈ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ತಂಗು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಲೋಗೋಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳಿದೆ. ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳೇನೆಂದರೆ, ಫಾದರ್, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ TV ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಯಾವತ್ತೋ ನನ್ನ ಮನೆಯ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಯಾವತ್ತೋ ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಚನ ಓದಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ನೀನು
ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡು. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಜೀವನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ವಿಷಯ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ವಚನ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ. ಅದು ಯಾರೋ? ಪ್ರವಾದಿ ಏಲಿಯಾ. ಪ್ರವಾದಿ ಏಲಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಸರುಗಳು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 15 ವಚನಗಳು. ಒಂದು ಅರಸರು 17ರಿಂದ 12 ವಚನಗಳು. ಆಕೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಣೆ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ರೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಇಟ್ಟು, ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಇವುಗಳ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೌದೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆಗ ಎಲೀಯನು, ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾ. ತರುವಾಯ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಮಾಡಿಕೋ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿನಗೆ, ನಾನು ನಾಡಿಗೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಟ್ಟು ತೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದನು. ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯೂ ಆಕೆಯ ಮನೆಯವರು ಎಲೀಯನು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆಗಳು, ತೊಂದರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಾದರ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವ ಜನರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ವಿಷಯ, ಈ ಏಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ? ಜರಫೆತ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಬರೋದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ರೈಸು, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಏನು ಮಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದು? ಒಂದೇ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ, ಅದು ತಿಂದು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಿತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಏಲಿಯಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಲಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಸತ್ತರೆ ಸಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೋ ಸಾಯ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ, ಆವತ್ತಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗೂ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ಅದ್ಭುತ ಹೆಂಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತು? ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅದ್ಭುತ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದ್ಭುತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಅಭಿಷೇಕ, ನೀವೇ ಅದ್ಭುತ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಲನೇ ಇಲ್ಲ? ತುಂಬ ಕಾಸಿರೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ.
ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಾಲ ಇರೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸಾಲ ಇದೆ, ಕಾಸು ಬೇಕು, ಇರೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಸು ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇರೋರು. ಈ ಒಂದು ಜನ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಸಂಜೆ 5:00 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿರಲಿ, ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ಏಲಿಯ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. 1ನೇ ಅರಸರ 1ನೇ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 44-45 ವಚನಗಳು. 7ನೆಯ ಸಾರಿ ಆ ಸೇವಕನು ಅಂಗೈಯಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೋಡವು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಏರಿ ಬರುತ್ತಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಏಲಿಯನು ಅವನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಆಹಾಬನಿಗೆ ಬೇಗನೆ ರಥವನ್ನು ಹೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯದಂತೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನಿಳಿದು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳು ಎಂದನು. ತುಸು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಕಾಶವು ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಹಾಬನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜೆಜ್ರೇಲಿಗೆ ಹೋದನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಜನರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಲಿ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಆ ತಕ್ಷಣ ಮೇಘಗಳು ಬಂತು, ಮಳೆ ಬಂತು. ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು? ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರೋದು. ದೇವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಬರೋದು. ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ, ದೇವರ ಕರುಣೆ, ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕಂತಾಗಿ ಇರೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೂ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾದರ್ ನನಗಿರೋದು ಬರೀ 10,000 ಇಲ್ಲ 15,000 ಸಂಬಳ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು? ಅದು ಬರೀ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕನಸು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ. ಅದು ನಾನು ಬರೀ ಇಚ್ಛಿಸ್ಬೋದು, ನನಗನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರು ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನಗಂತೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರದೇ ಆದರೂ ನನಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನನಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಊಟ, ವಸ್ತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಭಯಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೆ ನನಗೊಂದು 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಕು, ಒಂದು 20,000 ಸಾಲ ಸಾಕು, ನನಗೊಂದು 20,000 ಸಾಲ ಇದೆ, ಈ ಸಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಗುರುಗಳಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ HR ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನ್ಸೆನ್ಷನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವಿತ್ತು. ಆ ನೋವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತದಾಗಿ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತಾತ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ
ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಗಡಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿನ, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ, ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಆದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ದುಡಿದು ಒಂದು 45 ವಯಸ್ಸಾಗಾಗ ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. 45 ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಒಂದು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೆಮಿನರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಒಂದಿನ ಲೀವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಲೋಗೋಸ್ಗೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದನ್ನು ಲೀವ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ಅದದ್ದು ಇನಾಗ್ರೇಷನು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇದು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನೀನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದೇವರು ಆ ಕೋರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಬಂತು, ಒಂದು ಮನೆ ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕೊಡಲಿ, ದೇವ್ರು ತಾನೇ ಕೊಡೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ನನಗೇನಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಲೋಗೋಸಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫೋಟೋ ಎತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರೆದೆ ನಾನು, ನೀವೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನಗೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಸು ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾವು ಮನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ನಮಗೊಂದು ಮನೆ ಇರೋಣ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿ, ನನಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಮನೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ, 6,000 ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ. ಕಾಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ವರ್ಷ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿಗೆ ಕಾಸು ಸಿಗ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, 2 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಟ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟು, ನೀನು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡು, 6,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ 10,000 20,000 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 6,000ಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಏನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ, ನಂದು ಲೀವ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಸೆಮಿನಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೋನ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೆಂಗೋ ಲೋನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. 1 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆ ಕೆಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತ್ರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು 80-90 ಲಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 5 ಕಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, 5 ಕಾಸು ಮನೆ ಕೆಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ನಾನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ಭಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇರಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಏಲಿಯಾ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, 50 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಸು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಏಲಿಯಾ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಲಿಯಾ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏಲಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ಕೋರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರದರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜಲ್ಜ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಲ್ಜಮ್ಮವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅವಳು ಇರೋ ವಿಷಯ ಇರೋ ತೊಂದರೆಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಹುತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಬೇಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಸೈತಾನ, ಆ ಪಿಶಾಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿವೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಈವಿಲ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ದೇವದೂತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದೇವದೂತರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರಸರುಗಳ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 44-45 ವಚನಗಳು. ಅಲ್ಲ, 1 ಅರಸರುಗಳು 19:5-8 ವಚನಗಳು. ಬಳಿಕ ಅದೇ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದನು. ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಎಲೀಯನು ಎದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು. ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯೂ 1 ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಪುನಃ ಮಲಗಿದನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೂತನು 2ನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಎದ್ದು ಊಟ ಮಾಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರುವಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದನು. ಅವನು ಎದ್ದು ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಅದರ ಬಲದಿಂದ 40 ದಿವಸ ಹಗಲಿರುಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಫಾದರ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸೈತಾನ ಕಾಟ ತೊಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದೇವದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿಯ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ಶತ್ರು ಇತ್ತು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಜೆಸ್ಬಲ್ ರಾಣಿ. ಜೆಸ್ಬಲ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ರಾಣಿ ಏಲಿಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಲಿಯ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಓಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಕಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಹಂಗೆ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ದೇವದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಿಂದ ಊಟ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಜ್ಜಾ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದೋಳು, ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದು ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಮಲಗ್ತಾನೆ. ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಇವಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದೋಳು ತಿನ್ನು ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ತಂದು ಫುಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಡಿ ಯಾರು ಇಲ್ದಾರೆ ಕಾಡು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಲಿಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಏಲಿಯ ಇದ್ದಾನಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಏನು ಅವನು ಊಟದಿಂದ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಿತ್ತು? ದೇವರಿಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ದೇವದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸಂಕೀರ್ತನೆ 91 11-13 11-13 ವಚನಗಳು. ನೀನು ಹೋದಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಹನಾಥ ಕಟ್ಟಳೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಕೈಗಳಲೆ, ಸಿಂಹಗಳ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪಗಳ ಮೇಲೂ ನಡೆಯುವೆ, ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಘಟ ಸರ್ಪವನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡುವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise Jesus. Worship Jesus. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Hallelujah. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಏಂಜಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ದೇವದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100, 200, 500, 1000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವದೂತರ ನಿರ್ದೇಶನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಗೋಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋ? ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರಾದರೂ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಕಾರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇವಾಗ ಲೋಗೋಸ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಲೋಗೋಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಆಂಟಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ? ಲೋಗೋಸ್ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ದೇವದೂತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ದೂತರ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಫುಲ್ಲು ಮಂಜಿರುತ್ತದೆ, ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಕಾಯ್ಟ್ಸು, ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. 3ನೇ ಸಲ ಅವರ ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೋಲ್ಜರ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಸೇನಕನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಓಡಿಸಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಬೇಡ. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏಲಿಯ ಥರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಏಂಜಲಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವಚನ ಅರಸರುಗಳ 1ನೇ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19, 20ರಿಂದ 22 ವಚನಗಳು. ಅರಸರುಗಳ 1ನೇ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ರಿಂದ 20 ಇರುವ ವಚನಗಳು. ಅನಂತರ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 17 ಚಾಪ್ಟರ್. ಅನಂತರ ಅವನು, ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವಿತ್ತ ಈ ವಿಧವೆಯ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಸಾಯಿಸಿ ಆಕೆಗೂ ಕೇಡನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ 3 ಸಾರಿ ಬೋರಲು ಬಿದ್ದು, ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಈ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣ ತಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಅವನು ಉಜ್ಜೀವಿಸಿದನು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಏಲಿಯನು ಜೆಸ್ಬೆಲ್ ರಾಣಿಯಿಂದ ಹೆದರಿ ಈ ಜರಪಿದನ ವಿಧವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಿನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜರಪಿದನ ವಿಧವೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ತೀರೋಯ್ತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆವಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಈ ವಿಧವೆಗೆ ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವ ಈ ವಿಧವೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದಾಗ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೆತ್ತಿ ಅವನ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ಕೈ ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಕೈ ಚಾಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಮಗುಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಜೀವನ ಸಿಕ್ತು.
ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಅವನಿಗೆ ಉಸಿರು ಬಂತು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಫೇಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಲಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು 30,000 ಜನ ಪ್ರಪಂಚದ ಇಡೀ ಜಾಗದಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಧ್ಯಾನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೋಗ, ಚರ್ಮದ ರೋಗ, ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ರೋಗ, IBS, ಇಂಥ ಔಷಧಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡಿರದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕಂಡಿರೋದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ? ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿಗೆ, ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಕೋರಿಕೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆಗೆ ಚಚ್ಚನ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಏಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅದೇ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಏಲಿಯ ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏಲಿಯ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬೀರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಓರಮಶಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಗ್ಗಿಕಾಲ ಸಮಯವಿದು, ತಂದೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸು. ಶಕೆರೆ ಕಲಮಶೋದರೋ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, set them free from all evil, danger, sickness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಇವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗ ಶಾಂತಿ ಇವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈಗ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah, 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 hallelujah.
Lord, I bind and cast all kinds of sickness to depart from everyone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, bless each and every family financially. Remove all kinds of debts, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, let your mighty anointing be upon them. Let your power come upon each and everyone. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತ್ತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೇ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಸಂತ ಫೌಸ್ಟಿನರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ 3ರಿಂದ 4 ನೀವು ಏನೇ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವೇರಿಸುವರು ಅಂತ ಫೌಸ್ಟಿನರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀರದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ 3 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೂರಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶೂನ್ಯ
ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರದೆ ಉಸಿರಾಡುವುದು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಯಾವ ಗಣನಿಗೂ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿತು. ಹಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ಸಾಲು ಬರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾವ ಗಣನಿಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ಎಂದು ಕರೆದು ನರಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಾದಿಗೆ ಕರೆತಂದದ್ದು ಆತನ ಕೃಪೆ. ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಗಳು ಮಗನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಆತನ ಕೃಪೆ. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಗಣನಿಗೂ ಬಾರದಂತ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಗಣನಿಗೂ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೀಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ, ಆನಂದವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯೇ ಕಾರಣ. ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. 100% ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನ ತೆರೆದು. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಶುಭೆ ನಾ ಹತ್ತಲಾಗದ
ಆಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಹತ್ತಲಾಗದ ಶುಭೆ ರಮಲಶಕೆರೆ ಕಡಲಿಗೆ ಬಾರದಂತನು ಕಡಲಿಯ ಮಾಡಿತು ನಿನ್ ಕೃಪೆ ಯಾವ ಕಡಲಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓ యేసయ్య. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓ యేసయ్య. ನಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಓ యేసయ్య. ನಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲದೆ ಕೃಪೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಪೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಪೆಯೇ ಕೃಪೆಯೇ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ Very hard dream, more love, more power, more of you in my life, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. Yes. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. You are my Lord. You are my Lord. Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Jesus is Lord. Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ದೇವಗೆ
ಕಡೆಗೆಳಿ ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಲೇಲುಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಈ 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಈ 3 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ಬೆಟ್ಟಿಯಾಂಗಲ್ರವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಹಾಲೇಲುಯಾ ಹಾಲೇಲುಯಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ
ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ, ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ, ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ದೈವಿಕ ಕರುಣೆಯ ನಾವೆಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲದ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಮಲವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜಲವನ್ನು ಹರಿಸಿರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಹೃದಯ, ಹೊಸ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮನಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹೃದಯ, ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು, ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಉಳ್ಳವರಾಗಲಿ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ. ಲೋಕರಕ್ಷಕರಾದ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಉಪದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಾಯಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಆಪ್ತರಾದವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಚುಮುಕಿಸಿರಿ. ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೇ, ನನ್ನನ್ನು, ನನಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆವರಿಸಿರಿ. ಸಂತ ಮಿಕಾಯೇಲರೇ, ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲರೇ, ಸಂತರೇ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳಾದ ಕಾಮ, ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ಭಯ, ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು, ಅಹಂಕಾರ, ಕಾಯಿಲೆ, ನೋವು, ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ದೂಡುತ್ತೇನೆ. ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗುವಂತೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ದೂತರಾದ ಸಂತ ಮಿಕಾಯೇಲರ, ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತಲರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಲರ, ಎಲ್ಲ ಸಂತರುಗಳ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಸಂತ ಜಾರ್ಜರ ಭಿನ್ನಹವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಮಹಾಭಿನ್ನಹವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವು ನಮಗೆ ಸಿಗಲು ಪ್ರಭುವೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಹೇ ಪ್ರಭುವೇ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ಶಾಪ, ಶಾಪ, ಬಂಧನ, ಬಂಧನ, ಹಿಂಸೆ, ಹಿಂಸೆ, ಹತೋಟಿ, ಹತೋಟಿ, ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಪರಮಾಧಿಕಾರ, ಅಡಚಣೆ, ಅಡಚಣೆ, ಕಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ, ಸೈತಾನನ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. So we all sit in the presence of Jesus. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Today we all assemble here with the three intentions. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. First one, we have to pray for the people in Karnataka state. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Second, we pray for our government for its function and well arrangement and coordination. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. Thirdly, we are here to pray for church in Karnataka. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. So we have these three major intentions. ನಮಗೆ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿವೆ. People, government and church. ಧರ್ಮಸಭೆ, ಜನ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ. So we offer this Divine Mercy Chaplet for these three intentions. ನಾವು ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ದೈವ ಕರುಣೆಯ ಜಪಸರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. A strong and a benevolent government in Karnataka state. ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರಲಿ.
and also coexistence of people in this state without having any animosity or hatred in the heart. ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಗಲಭೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ಯತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. And the church in Kannada must be blessed today in a special way. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳ್ಳಲಿ. And we are the part of the government. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are the part of the people. ನಾವು ಜನರ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are the part of the church. ನಾವು ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we pray for ourselves. ಈಗ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. But ಆದರೆ we the Logosians have a special mission. ಆದರೆ ನಾವು ಲೋಗೋಸಿಯನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. Entrusted by Jesus. ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 Samuel chapter 7 verse 6. 1 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. All Israelites assembled together for fasting and prayer. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಂದು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದರು. Verse 7. 7ನೇ ವಾಕ್ಯ. Suddenly enemies came to attack. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದರು. Verse 8. ವಾಕ್ಯ 8 ಹೇಳ್ತದೆ, all people cried and went to prophet Samuel. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಭಯಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. And the retreat center conducted by Samuel. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನ ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. In our present time Logos retreat center. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ. So the people of God went and asked this retreat center, pray for us. ಈಗ ಈ ಜನರು ಹೋಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. So where the people have to go? ಎಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಗಬೇಕು? To a prophet and to preachers and the retreat centers. ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ. So let us read verse 8. 8ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಸಮುವೇಲನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಿಲಿಸ್ತರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಡಿ ಎಂದರು. So they asked for the protection of the church, people and nation. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಜನದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. Then verse 9. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Prophet Samuel offered a prayer for these three intentions. ಈ ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈ 3 ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. So what happened there? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? When the prayer was going on, what happened? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Let us listen verse 10. ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಮುವೇಲನು ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಸ್ತಿಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿದರು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸೋತು ಓಡಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So one man prayed. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. Together with his team members. ಈಗ ಆತನ ಸಹ ತಂಡದವರೊಂದಿಗೆ and offered ಆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ a sacrifice on the altar. ಆ ಬಲಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. God sent thunder. ಈಗ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚನ ಕಳಿಸಿದರು. Not 1 and 2. ಒಂದಲ್ಲ, lightning and thunder continuously. ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗುಡುಗುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಳಿಸಿದರು. How God fights for us. ಹೇಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That God is still alive. ಆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. And all the enemies run away from the place. ಈಗ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಓಡಿ ಹೋದರು. People are saved. ಆ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. Nation is saved. ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತು. Church is saved. ಧರ್ಮಸಭೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿತು. Brothers, sisters, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, such kind of centers to pray. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು. Where is that center now? ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ? Praise the Lord. Praise the Lord. And there are many more centers too. ಈಗ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಹ ಇದೆ. So we have a big mission in this place. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಿದೆ. And in this land, ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, and in India, ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. So now we have Jesus with us. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿದ್ದಾರೆ. Our leader of the faith. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಾಯಕರು. Hebrews chapter 12:1. ಇಬ್ರಿಯ 12:1. Let us look at the face of Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡೋಣ. And complete this journey. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. So we are on a journey. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಇದೆ.
where we are going. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? We are going to our heavenly house. ಈಗ ನಾವು ಪರಲೋಕದ ಮನೆಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Today is the celebration of the All Saints Day. ಈ ದಿನ ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Tomorrow or today we are also going to be joined with them. ಈಗ ನಾವು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. So tomorrow the people will celebrate our feast also. ನಾಳೆ ದಿನ ಜನರು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹ ಕೊಂಡಾಡಬಹುದು. Hallelujah. Hallelujah. But till we reach in that place we need prayers. ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. Prayers for our nation, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, for our people, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗಾಗಿ, and for our church. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಗಾಗಿ. We already done it. ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. So now the thunder going to happen. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಬರ್ತದೆ. Where is the thunder? ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುಡುಗು? Where is the lightning? ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿದೆ? Hallelujah. Hallelujah. When Father Franklin and Mahime hear lot of sound. ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಮೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಬ್ದವಿತ್ತು. All the devil and demons are running away from this place. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಓಡಿ ಹೋದವು. That is our thunder. ಅದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುಡುಗು. The proclamation of the word of God is the thunder. ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಘೋಷಣೆ ಒಂದು ಗುಡುಗಿನಂತೆ. Anointing of the Holy Spirit is lightning. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಿಂಚಿನಂತೆ. So thunder and lightning always happening. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತಿದೆ. Through the preaching. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಾರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ. How the word of God will be sounded? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ? Like thunder. ಅದು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದೆ. Enemies will be scattered and frightened. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. And lightning. ಮಿಂಚು. That is anointing. ಅದು ಅಭಿಷೇಕ. So now we are going to have an anointing session. ಈಗ ನಾವು ಅಭಿಷೇಕದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Thunder already happened. ಗುಡುಗು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Lifting up our hands and praise and ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So why we are here? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಿದ್ದೇವೆ? Just to worship Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು. To listen him. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. And to be healed by him. ಅವರಿಂದ ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಲು. Let us read Luke chapter 6 verse 17. ಲೂಕ 6:16 ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. The mission of Jesus explained. ಯೇಸುವಿನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. Jesus came to Logos. ಯೇಸು ಲೋಗೋಸ್ಗೆ ಬಂದರು. And people came to him. ಈ ಜನರು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. To listen. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. And to be healed. ಅವರಿಂದ ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಲು. Let us listen. Luke chapter 6 verse 17. 7:16. Chapter 6 verse 17. ಅನಂತರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಶಿಷ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಜುದೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದಲೂ ಜೆರುಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದಲೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದೋನ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದಲೂ ಜನರ ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. So Jesus has come to Logos. ಯೇಸು ಲೋಗೋಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. And you are coming from Koramangala. ಈಗ ನೀವು ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. And also ಸಿದೋನ್. Sidon. Where are the Bangalore cities? The places where are they coming from? ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮರಿಯನ್ಪಾಳ್ಯ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ. So all of you have come from different places of the ಬೈರತಿ, city. ಅಣಗಲಪುರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಕೆಂಗೇರಿ. Some are from Rajajinagar. Some are from ವೆಂಕಟಾಲ, Nagar. Some are from Babusapalya. ಯಲಹಂಕ, ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ. Oh, some are from heaven also. With a white dress. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. With a white dress. ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ. And red. White and red. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್. That is this Revelation 14:1. ಅದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ 14:1. 144 having white dress and red robes. ಈಗ 1,44,000 ಜನರು ಬಿಳಿಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಿನ ನಿಲುವಂಗಿನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. They are directly from heaven. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Just Revelation 14:1. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ. Hallelujah. Thank you, Jesus. ಅನಂತರ ಸಿಯೋನ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದ ಆತನು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಆತನ ಸಂಗಡ 1,44,000 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ಹಾಗೂ ಪಿತನ ನಾಮಾಂಕಿತವನ್ನು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. So where are the some people? Some people are coming from heaven. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are coming from heaven with white dress and red robes? ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಿನ ನಿಲುವಂಗಿನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? They all belong to 1,44,000. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ 1,44,000 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. Thank you, Jesus. Hallelujah. And all those who have come today, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, Luke chapter 6 verse 17 going to be fulfilled. ಲೂಕ 6:17 ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. Listen Jesus what he says to you. ಯೇಸು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. What he says to now. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Immediately you are being healed. ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. Then verse 18. 18ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Not only healing happened when we listen the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. Look at Jesus now. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. These things are going to happen. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. Deliverance happened. ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. All the demons bound at the feet of Jesus. ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು. Verse 18. ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ದೆವ್ವ ಪೀಡಿತರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸ್ವಸ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. So healing and deliverance going to happen now. ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Then verse 19. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ. Power came out. ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತು. Touch him. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. Power came out. ಶಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತು. That is anointing. ಅದು ಅಭಿಷೇಕ. So what we are getting now? ಈಗ ನಾವು ಏನನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ? Healing, ಸೌಖ್ಯ, deliverance, ಬಿಡುಗಡೆ, anointing, ಅಭಿಷೇಕ. extend your right hand towards Jesus. ಈ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಚಾಚಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. Touch him. ಮುಟ್ಟಿರಿ. Anointing comes upon you. ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತದೆ. Healing happened in you. ಈಗ ಸೌಖ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Deliverance happened in you. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. Keep our hands down. ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಿಸೋಣ. A person named Nainasri, she has come from Kolar. ನಯನಶ್ರೀ ಎನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೋಲಾರ್ನಿಂದ ಬಂದಳು. 2 years ago one black figure entered into her. ಆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದಂತ ಚಿತ್ರಣ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. She is from a Hindu family. ಆಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದವಳು. But when she was in the school, a black figure entered into her. ಆಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಾದ ಚಿತ್ರಣ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. She lost interest in drinking or eating food or water. ಆಕೆ ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. No ability to smile. ಈಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. And no interest to do anything. ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು. She was treated in different hospitals. ಆಕೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು. Finally they all said we cannot do anything. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಎಂದು. Why she is not drinking water? ಆಕೆ ನೀರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ? Why she is not eating food? ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Why she is crying always? ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾಳೆ? Why she is not smiling? ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Why she is not going to school? ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? There is no problem in her body. ಆಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳಿಲ್ಲ. So Nainasri and her father, mother and relatives came here. ನಯನಶ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. That is Luke chapter 6 verse 17. ಲೂಕ ಅದಾಗಿದೆ. ಲೂಕ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. People came from different places to listen Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. Then what happened? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? They are healed. ಅಲ್ಲಿ ಗುಣವಾದರು. They are freed from the dominion of devil. ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದುರಾತ್ಮನ ಒಡೆತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. And they are filled with the Holy Spirit. ಅವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದರು. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. And this kind of event being happened when we preach the word of God. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Acts 8-7. ಆ ಪ್ರೇಷಿತರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ 8:7. Philip went to Samaria. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಸಮಾರ್ಯಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. As we are here in Babusapalya. ನಾವು ಬಾಬುಸಾ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ He started preaching. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. Jesus started working. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. He was preaching. ಅವನು ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Jesus working. ಯೇಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರು. People were healed. ಜನರು ಸೌಖ್ಯಗೊಂಡರು. Hallelujah. Hallelujah. Demons went out. ದುರಾತ್ಮಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದವು. People were filled with the Holy Spirit. ಆ ಜನರಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದರು. Great joy happened. ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. Verse 8. Verse 7 and 8. 7-8 ಅನೇಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೆವ್ವಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಗಲಿದವು. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರು ಕುಂಟರು ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
Hallelujah. Hallelujah. So the whole of Karnataka going to rejoice today. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. All families are going to rejoice today. ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. All people are going to be filled with joy today. ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because we preach the word of God. ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. As Philip preached the word of God. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. How many of you are sick? ಎಷ್ಟು ಜನ ರೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ? Lift up your hand. ರೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ರೋಗಿಗಳು Both hands. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. You are going to be healed. ನೀವು ಈ ದಿನ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೋಗ್ತೀರಿ. Amen. Amen. How many of you are weak? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲಹೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ? No strength in the body. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. You are going to become full of strength. ಈ ದಿನ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಭರಿತರಾಗ್ತೀರಾ. You are going to be filled with strength. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡ್ತೀರಾ. And you are going to have anointing. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Because Jesus is same. ಕಾರಣ ಯೇಸು ಇದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And preachers are doing their duty. ಈಗ ಪ್ರಬೋಧಕರವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now Jesus walking among us. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. He is walking among us. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now he is doing his work. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. Amen. So we all stand here. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿರುವುದಿಲ್ಲಿ. And we preach what he says to us. ಆತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. But all the work is done by Jesus. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯೇಸು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡುವುದು. Last month I got a WhatsApp message. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು. A WhatsApp video. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತು. A 5-year-old boy made a big machine, wonderful inside, a wonderful invention. ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡ್ದ. It operates by sound. ಅದು ಶಬ್ದದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So he went to the kitchen. ಅವನು ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋದ. And asked the door of the kitchen cabinet. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದ. Open the door. ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆ. One drawer is coming out. ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾರ್ ಒಂದು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. He said, close the door. ಆತನ ಹೇಳಿದ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್. Door is closed. ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. Yes sir. Dada, mama, come. What I have done. ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆದ. ನೋಡಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. What you have done. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Open the door. ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆ. It's coming out. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. Close the door. ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚು. Closed. ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. The mother said, open the door. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆ. Nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Father said, close the door. ತಂದೆ ಹೇಳ್ದ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚು. Nothing happened. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. But this boy said, open the door. ಆದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆ. It is opened. ಅದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. What a miracle. ಅದು ಅದ್ಭುತಕರವಾದಂತ ಅದ್ಭುತ. Mother wanted to see what is the secret of it. ಆ ತಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ರಹಸ್ಯ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. She opened the door. ಆಕೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆದ್ಲು. His small brother is sitting inside. ಆ ಒಳಗಡೆ ಆತನ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. And he asked him to do it. ಆತನು ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. Who is inside us? ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ? Who is opening the door? ಈಗ ಯಾರು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Galatians 2:20. ಗಲಾತ್ಯ 2:20. No longer I, but Christ is in me. ಈಗೋ ಜೀವಿಸುವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ. He has the key. ಈಗೋ ಅವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೀಲಿಕೆ ಇದೆ. Revelation 3:7. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ 3:7. Key to open all the doors. ಈಗೋ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಕೀಲಿಕಾಯಿ. So you can ask now. ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು. Open the door. ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೆ. Close the door. ಬಾಗಿಲನ್ನ ಮುಚ್ಚು. Heal the sick. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು. Open the heart valve. ಈಗ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. Which is closed. Close the hole in the heart. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ. Jesus will do it. ಯೇಸು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Because he is there inside. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. All of you may stand up now. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. But you have to say. ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು to Jesus. ಯೇಸುವಿಗೆ what he wants to do for you. ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. Hallelujah. Hallelujah. Who is in you? Who is in you? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? Jesus is in you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. Jesus is in you. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. 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 ಕೊಲೊಸ್ಸಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬರೆದ chapter 1 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 27. 27ನೇ ವಾಕ್ಯ. Don't you know that Christ is in you? ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. Colossians 1:27. 1:27. Christ is in you. ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Keep your
hands like this. ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Give a hit on the shoulder of the near one and say, Christ is in you. ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಭುಜವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ Jesus is in you. ಯೇಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Colossians 1:27. ಕೊಲೊಸ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:27. Christ is in you. ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Don't do any boxing here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. But lift up our hands. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. The Lord is in us. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. He is going to do something great in you. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. What we ask he is going to do. ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Oh Jesus. ಓ ಯೇಸುವೇ. Bless our government. Bless our government. ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. Bless our people. ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. Bless our church. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. Heal the sick. ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಗೊಳಿಸಿರಿ. You are here with us. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. Those who are in Christ Jesus. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. He will do everything for them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Who is in you? ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಜೀಸಸ್. Colossians 1:27 Christ. ಕೊಲೊಸ್ಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ 1:27 ಕ್ರಿಸ್ತರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. When Christ comes he does everything for us. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Once a catechism teacher asked. ಒಂದು ಸಾರಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರು. When she taught that Psalms, that Judges chapter 14 verse 5. ಸಾಮ್ಸೋನ್ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು 14:7. Samson killed a lion. ಸಂಸೋನನು ಸಿಂಹವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ. A big enemy. Big enemy. ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶತ್ರು. His life was in danger. ಅವನ ಜೀವ ಬಹಳ ದುರಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. Your life is in danger. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. Maybe you are sick. ನೀವು ರೋಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು. Then Samson saw this lion. ಈ ಒಂದು ಸಂಸೋನನು ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ. You have seen your cancer. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ರೋಗದಂತಿರಬಹುದು. You have seen your blindness. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಇರಬಹುದು. As Nainasri came here. ನಯನಶ್ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ. Then we prayed over her. ನಾವು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು. She is completely healed. ಆಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿದಳು. Now she goes to college. ಆಕೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. She smiles. ಆಕೆ ನಗುತ್ತಾಳೆ. She eats her food. ಆಕೆ ತನ್ನ ಊಟವನ್ನು ತಿಂತಾಳೆ. She came here and given a testimony. ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. We have to ask to Jesus. ನಾವು ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವು. What he has to do for us. ಈಗ ನಮಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. So the teacher asked. ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದಳು. If a lion comes against you. ಈಗ ಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ. What you will do. ನೀನು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? She was expecting that. Oh, Holy Spirit, come and fill in my heart and give me the strength. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು. But one child said. ಆದರೆ ಮಗು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? If a lion comes against me. ಈಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ. If a lion comes against you. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ. Teacher, we cannot do anything. ಟೀಚರ್ ಅವರೇ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Then lion will do all the work. ಈಗ ಸಿಂಹ ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. Hallelujah. Hallelujah. When lion comes, ಸಿಂಹ ಬಂದರೆ he will do all the work. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತದೆ. You cannot do anything. ನಾವೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Jesus is the lion of Judah. ಯೇಸು ಯೂದ ಕುಲದ ಸಿಂಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. Revelation 5:5. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥ 5:5. When Jesus comes, ಯೇಸು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? he will do everything. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now extend your hands towards Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿರಿ. Big miracles going to happen. ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Healing is going to happen. ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Deliverance going to happen. ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. Powerful anointing to happen. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. People are not able to walk, going to walk. ಈಗ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಇರುವವರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Because Jesus is here. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Offer all your intentions now. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. Offer all your intentions. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ. And pray now. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Oh, touch everyone, Lord. Those who pray now, let their intentions be fulfilled. Let touch you, Lord. Let the power come out. Let the power come out. Land of Judah, you may move around. You may walk around. You may heal, anoint. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Now we all kneel down. We all kneel down. ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರೋಣ. We offer all our intentions. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು for the fulfillment of all these intentions. Let us pray the chaplet. ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಈಗ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳೋಣ. Opening prayer. ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯೇಸುವೇ, you aspired.
but the source of life, gushed for the souls, and the ocean of mercy, opened up for the whole world, O fount of mercy, envelop the whole world, and empty yourself out upon us, O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus, as a fountain of mercy for us. I trust in you. I believe. I believe. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವತನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪೊಂತಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಈ ಮೊದಲನೇ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ The first decade we dedicate for our government, so that we may have a wonderful and strong government. They may do wonderful work in this land. ಈ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀಧಾರಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. Lifting up our hands, praising and thanking God. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Now we pray for people in Karnataka state. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. For their healing, deliverance, anointing. ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ, ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ. Let us pray. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. Lifting up our hands, praising and thanking Him. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಓ ರಪ ಬಪ 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 ಶಿಕಿಲ ಮನಕ ದುದು ದುದು ದುಲಿಕಿಲಿ ಬಿಲಕರಲ ಅರಿಕಿಲ ಬತುರು ಲುಬೋ ಶಿಕಿಲ ಮಲತುರು ಕುಲುಬೋ ಶಿಕಿಲ ಬರಲ ಹರಬಕನ ಬಶು. Now we pray for church in Karnataka state. ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. So we may have a lot of occasions. ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಂತ ದೈವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರಲಿ. And we need wonderful preachers. ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಬೋಧಕರು ಸಿಗಲಿ. Powerful pastors. ಈಗ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಸಿಗಲಿ. And strong leaders. ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ನಾಯಕರು ಸಿಗಲಿ. And pray for our bishops. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಷಪ್ ಗುರುಗಳಿಗಾಗಿ and all our religious. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ. So we pray, Lord, have mercy on our church in Karnataka state. ಈಗ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡೋಣ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. Lifting up our hands, praising ಕೈಗಳನ್ನು and ಮೇಲೆ thanking ಕೆತ್ತಿ God. ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The fourth decade we dedicate for healing of the sick and suffering. Our intention will be like this. For the sick and suffering, have mercy on all sick and suffering. ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಾಗಿರೆಂಬುದಾಗಿ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡೋಣ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ಪರಮ ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ಅತೀ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ಪಿತನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. Praising and thanking Him. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 The last decade we pray for the fulfillment of our own intentions. ಈಗ ಈ ಕೊನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡೋಣ. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುತ್ತಾ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ಪಿತನೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನವರ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುತ್ರರು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತರು, ರಕ್ಷಕರು ಆದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪೂಜ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವನ್ನು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಅತಿ ದಾರುಣವಾದ ಶಿಲುಬೆ ಯಾತನೆ ಮರಣದ ಫಲವಾಗಿ
ಚಾಚುತ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮರರಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮರರಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿರಿ. ಪರಿಶುದ್ಧರಾದ ದೇವರೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮರರಾದ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿರಿ. ಮುಕ್ತಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅನಂತ ಪಿತನೇ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ನಿರಂತರ ಕಾರಂಚಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಯೆ ವಿಶಾಲತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಳುವ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. Now we have a healing prayer. ಈಗ ನಾವು ಸೌಖ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. After that, deliverance prayer. ತದನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. After that, anointing prayer. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. All of you may sit in the presence of Jesus. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ. The healing power of Jesus comes out from this sacrament. ಈ ಒಂದು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. After we have this healing prayer, ಈ ಸೌಖ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ we are going to bind and cast out all evil spirits from you and from your family. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. Before you are leaving this place, we are going to anoint you with the power of the Holy Spirit. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತೇವೆ. Then 4:30 to 5:30 we celebrate the Eucharist. 4:00ರಿಂದ 5:30 ತನಕ ನಾವು ಬಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. 5:30 there will be laying on of hands. 5:00ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತದೆ. And I will be sitting in that Divine Mercy Hall. ನಾನು ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. For a 1 second counseling. 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. And laying on of hands. ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. So those who are coming from Tamil, English, Kannada session will be there. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ. Because Fridays we have a 3 language systems. 5 ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ 3 ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು. And every Friday those who want to have a 1 second counseling with me, I am available. ಈಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. That begins at 5:30. ಅದು ಸಂಜೆ 5:00ವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. And here also we will lay the hands and send you back. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. But those who want to meet me personally 1 second, they are free to come to the Divine Mercy Hall. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. And this we have every Friday. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So that's called 1 second counseling. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So all Fridays you are also free to come 5:30. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರಗಳು ನೀವು ಸಂಜೆ 5:00ವರೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Praise you Jesus. So sit comfortably on your seat. ನಿಮ್ಮ ಆ ಚೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Something great is going to happen now. ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. First you believe that nothing is impossible with God. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. Last year one man came from UK. He was paralyzed. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ. And he came to the main gate. ಅವನು ಮುಖ್ಯ ಗೇಟಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. He is coming from UK. ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. When he was looking to LOGOS through online ministry, somewhat he was healed. ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. But not fully. ಆದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. So he wanted to come over here. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. So he was on his wheelchair. ಅವನು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ. When we crossed that main gate, his wheelchair was broken.
ಈಗ ಆತನು ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತು. Then he started walking as a normal person. ಆಗ ಅವನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. Hallelujah. Hallelujah. Last week his family members came here. ಕಳೆದ ವಾರ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. Given a testimony. ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. He is perfectly healed. ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. So those who have come today, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, now we pray for them. ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. They are going to be healed. ನೀವು ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತೀರಿ. And we are going to pray for sick people at home. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. They are also going to be healed. ಅವರು ಸಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. One Selvaraj came from US. US ನಿಂದ ಸೆಲ್ವರಾಜನವರು ಬಂದರು. His two granddaughters turned, one as an alcoholic, another as a drug addict. ಇಬ್ಬರು ಆತನ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ನ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನಿಯಾದರು. When he was here, ಅವನು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he came for 1 second counseling. ಆತನ 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದ. Suddenly the Holy Spirit told me, ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳಿದರು, declare his healing. ಈಗ ಆತನ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸು. One daughter is already freed from alcoholism. ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. Another child is on the way to be freed from drug addiction. ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಆ ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾಳೆ. Exactly that moment he got a message from US. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ. That child lost interest in drinking. ಆ ಒಂದು ಮಗು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. After a week another one is freed from drug addict. ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. Freed from drug addiction. ಆ ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದಿಂದ grandfather came here. ಈ ತಾತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. He stood in proxy. ಆತನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ. But prayer was only 1 second. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು. So in the same way you are going to be here. ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ. With this 1 second prayer today. ಈ ಒಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ they are going to be healed. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಲಿದ್ದೀರಿ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. And finally ಕೊನೆಯದಾಗಿ we are going to pray for your deliverance and anointing. ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Take 3 times, breathe in, breathe out. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ 3 ಸಾರಿ ಉಸಿರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. All of you look at this crucifix. ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. Look at this crucifix. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. His heart is opened. ಆತನ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. Blood and water came out from his heart. ಆತನ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತು. And this blood and water ಈ ಒಂದು ನೀರು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ is a sign of our born again experience. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. 1 drop of blood comes on your head. ಈಗ ಒಂದು ಹನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. As it came upon Longinus. ಈಗ ಲಾಂಕಿನಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸೈನಿಕನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂತೆ. He was healed of his blindness. ಈಗ ಆತನು ತನ್ನ ಕುರುಡತ್ವದಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದನು. Now the same blood comes on your crown of the head. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Lifting up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. Experience that drop of blood on the crown of your head. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. That blood of Christ, look at crucifix. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. And to Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. And in the blessed sacrament. ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. That drop of blood reaches your heart. ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. From there it reaches to different parts of the body. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. Through your blood. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಿಂದ it reaches to the area where you have cancer. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. Now transfer your hands on your chest. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಡಿ. It reaches that to the part where you have cyst and tumor. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. That cancer and cyst and tumor is melted now. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗಡ್ಡೆಗಳು, ಕಣಗಳು ಈಗ ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. After effect of the stroke is being melted. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕರಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ a man who fell down from the 2-wheeler and having neck broken, that person is being healed now. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಕುತ್ತಿಗೆ
ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೌಖ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 people who have a cyst and tumor in the body that is being melted and removed. 15 ಜನರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಗಿಸಲಾಗಿದೆ. The blood of Christ reaches your lungs. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. Your respiratory problems are healed. ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. It reaches your varicose vein complaint area. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುವಂತ ರಕ್ತದ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. That problem is being washed away by the blood of Jesus. ಆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. That blood of Christ reaches the glaucoma. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಮಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. And your cataract. ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ that is being removed. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊರೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. The blood of Christ Jesus, the blood of Jesus circulating in your blood. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. You are being healed right now. ಈಗ ನೀವು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. You are being filled with the power of the Holy Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. Now touch the blessed sacrament. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. One hand extend to the sanctuary. ಒಂದು ಕೈಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠದ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿರಿ. Touch the blessed sacrament. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. And place that hand on your sickness. ಈಗ ಆ ಕೈಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನಿಡ್ರಿ. Or place on your chest. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನಿಡಿ. Now we extend our hands and praying over you. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. We all from the sanctuary extend your hands and praying for you. ಈಗ ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Jesus, touch them now. ಯೇಸುವೆ ಅವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರಿ. As you told us. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ lay your hands in my name. ಈಗ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿರಿ. I will heal the sick. ನಾನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. Where you place your hand. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ there the healing power of Jesus being manifested. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. We curse your cancer. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ. We rebuke your fever. ನಿಮ್ಮ ಜ್ವರವನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. We rebuke your asthma. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಮವನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತೇವೆ. We rebuke your cyst and tumor. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತೇವೆ. We rebuke the autistic children. ಈಗ ಆಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗದರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆ ರೋಗವನ್ನ. Let the Lord touch your backbone. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಿ. Let the Lord touch your sickness. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. Be healed. ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಿರಿ. Let the Lord touch your knees. ಪ್ರಭು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. Let the Lord touch your stomach. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. Jesus, you are the wounded healer. ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕರು. Heal us now. ನಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯಗೊಳಿಸಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Now make the sign of the cross on your sickness. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗವಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. And pray after me. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Wicked spirit of sickness. ರೋಗದ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳೇ get out of me. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. I command you. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Wicked spirit of sickness. ರೋಗದ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳೇ. ರೋಗದ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳೇ. Get out of me. ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಿ. ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಿ. Make one more the sign of the cross. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಶಿಲುಬೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. Now we lift up our hands. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. Praise and thank him. ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Hallelujah. 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 ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಈಗಲೇ
the Lord. So where you placed your hand, that place is touched by the Lord. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And it is being healed. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಸೌಖ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. So all of you may stand up now. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. And lift up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. And look into this crucifix. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. And look into Jesus. ಮತ್ತು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ. Bind and cast out all negative spirits. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳನ್ನ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವುದು. Your response will be in the name of Jesus. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ we bind you. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. And send it to the feet of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. Lift up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. Wicked spirit of infirmity. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. Wicked spirit of depression. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Wicked spirit of paralysis. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Blind and mute spirit. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of sorrows. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. Suicidal spirit. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of cancer. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Mute and deaf spirit. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of paralysis. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of liver cirrhosis. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of organ failure. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of poverty. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of sorrows. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಗದರಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. Spirit of black magic. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Spirit of sorcery. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Antichrist. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Asthma devotional legions. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ All ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. wicked spirits. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. All violent spirits. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. All silent spirits. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. 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 In the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ We bind you. ಈ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ. All wicked spirits. ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳೇ And cast you out. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. Be bound at the feet of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗರಿ. Amen. Amen. Lift up your right hand. ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಬಲಗೈ Bless your families. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. We bless your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ We bless your families. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು Your ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. houses. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, Your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, Especially autistic children. ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಯುಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳು, Bedridden people. ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, Let them be healed. ಅವರು ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿ. Let your family become heaven on earth. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪರಲೋಕದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಲಿ. Let your families be blessed. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳ್ಳಲಿ. Let it become like a domestic church. ಅದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂತ ಧರ್ಮಸಭೆಯಾಗಲಿ. All people at home be healed. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೌಖ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿ. Today your family is saved. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ. Place your hands above your head. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Now we pray and sprinkle the holy water over you. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈಗ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you Jesus. Touch. ಮುಟ್ಟಿರಿ. And send your Holy Spirit upon them. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. Breathe upon them, Lord. ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಸಿರು ಬಿಡಿದಿರಿ ಪ್ರಭುವೇ. And send your Holy Spirit. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ಕಳಿಸಿರಿ. The spirit of tongue may come upon you. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Fire may come upon you. ಬೆಂಕಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. All wicked spirit be bound at the feet of Jesus. ಎಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಯೇಸು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಲಿ. Let the Lord touch you now. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಾಗಲಿ.
fill you with the power of the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Let your tongue be released. ಇದೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣಗಳು ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Pray in tongues. ಇದೋ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆಗಳು. Let your eyes be opened. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಯಲಾಗಲಿ. Receive the gift of prayer. ಇದೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಆತ್ಮ ಪಡೆಯಿರಿ. Gift of vision. ದರ್ಶನದ ವರ. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing together now. ಎಲ್ಲರೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ಆತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ ಅಗ್ನಿ ಸೂರಿಸು. ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆ ಮಗೆ. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸುರಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡಿ ಮಗೆ. Come, come, Holy Spirit, come, come, Holy Spirit, come, come, Holy Spirit, come. Come, the Holy Spirit, come, the Holy Spirit, come, the Holy Spirit, come. Come, come, Holy Spirit, come, come, Holy Spirit, come, come, Holy Spirit, come. Praise the Lord. Holy Spirit, come, Holy Spirit, come. Those who have difficulty to walk, now they are going to walk. ಯಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಈಗ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. Including that man sitting on the wheelchair. ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Get up and walk in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಡಿ. Get up and walk in the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳು. Hallelujah. Hallelujah. And all those who are walking disability, start walking. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Help him to walk few steps. ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿರಿ ಅವನಿಗೆ. Then he will get more steps. ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು. Hallelujah. 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 Touch him, Lord. Send your power upon him. ಯೇಸು ಆತನ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು. Hallelujah. 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 Take a few steps and go back. ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Praise you, Jesus. Hallelujah. So all those who have disability to walk, try to walk now. ಯಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ. The Lord is touching you now. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. And there are people who have less eyesight. ಯಾರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದೆ, put your hand on your eyes. ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. You are going to have a better eyesight now. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. Jesus, touch them now. ಯೇಸುವೇ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. Heal them now. ಅವರನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಿರಿ. Open their eyes. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. Mark 7:34. ಮಾರ್ಕ 7:34. Ephata. ಎಫ್ಫಾತಾ. Let it be opened. ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Make one sign of the cross on your body. ನಿಮ್ಮ ಶಿಲುಬೆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕಿ. And just check. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. How many of you received better eyesight? ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಈಗ ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. The blood eyesight is gone.
ಆ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Now you can see better. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. How many of you receive it? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಅವ್ರ ಕೈಗಳ Those who have received better eyesight, lift up your hand. ನಿಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನತೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತವ್ರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persons. 8 ಮಂದಿ. Now place your clap your hands and praise and thank God. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ. Place your hand in your ears if you have blocked ears. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. 3 times all of you say, 3 ಸರಿ ನೀವು ಹೇಳಿ, Ephata, 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 Ephata. Mark 7:34. ಮಾರ್ಕ 7:34. Ephata, Ephata. let it be opened. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Let it be opened. ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. Now open your eyes, open your ears. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ. Your eyes are opened, your ears are opened. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. How many of you can hear better now? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಲಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ Something went out of your ears. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ. Now you can hear better. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Just check your ears. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Make this sound. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ. Then you know that your ears are opened. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. How many of you have received that grace to hear better? ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೃಪೆ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. Those who have received it, lift up your right hand. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೃಪೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. 1, 2, 4, 5 persons. Clap our hands and praise and thank God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. How many of you received more strength in your weak legs? How many of you received power in your weak legs? ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Now you can just stand straight and walk well. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons, 7 persons, 8 persons. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Those who are freed from the spirit of pain in any part of the body, lift up your right hand. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ನೋವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಬಲಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿ. There are many. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡಿ. Continue your personal prayer every day, 1 hour each. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿ. According to the format given in page 97. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪುಸ್ತಕ 97 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ. More healing will be manifested in your prayer room hereafter. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. And do all the common prayers also. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. Page 101. 101ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇವೆ. Then your family will be healed. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದುವುದು. Praise the Lord. Praise the Lord. Ask that brother how much power he received. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತಾ ಅಂತ. Any power he has received. ಏನಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ? Have you received any power? ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ? What you have received? Yes. What you have received? ಏನು ಸಿಕ್ತು? ಬಲ is the shoulder. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. And very soon the Lord Jesus will help you to walk. ನಿನಗೆ ಬೇಗನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎದ್ದು ನಡೆಯಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And the progressive healing already happened. Progressive healing happened. ಈ ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Some of you are already healed. ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. Others are being progressively healed. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸೌಖ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. But 2 prayers you have to continue. ನೀ 2 ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. And 3rd prayer also. 3ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ. Personal prayer. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Page 97. 97 ಪುಟ. Common prayers page 101. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು 101ನೇ ಪುಟ. Binding asking our prayer page 103. ಹಾಗೂ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ 103ನೇ ಪುಟ. What is not completed now, that will be completed when you do these prayers. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now all of you may kneel down. Now we pray for all those who are online.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಾವೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಗೋಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀವಿ. Jesus, have mercy on these people. ಯೇಸುವೇ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಾಗಲಿ. Who are looking to you through this online. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು. Let all their prayer intentions be fulfilled. ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿ. All their intentions be fulfilled. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿ. Bless them, Lord. ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. Touch them, Lord. ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ. Heal them, Lord. ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ. Let their families be blessed. ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ. When they share this message with others, let them be blessed. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗೊಳ್ಳಲಿ. Amen. Amen. Now we kneel down and receive final blessing. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಂಡಿಯೂರೋಣ, ಈಗ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. Praising and thanking God and receive final blessing. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯಾಗಲಿ. Thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh rabba shikila barikila badududikili bilada karaba shidu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 . ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ, ಏಕೈಕ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. Tomorrow we have mass at 4:30. ನಾಳೆ ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳ ದಿನವಾದ್ದರಿಂದ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಇದೆ. And that's a free, all of you can come. ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬರಬಹುದು. Tomorrow there is no registration for the retreat. ನಾಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೋಂದಣಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ. And auxiliary bishop Sadish Arugraj will be the main celebrant. ನಾಳೆ ದಿನದ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯರಾಜ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. And 5:30 we will give him a felicitation. 5:15 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. After that there will be a high tea. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಚಹಾದ ಒಂದು ನಾವು ಚಹಾವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. We already prepared 1,000 seats for you. ನಾವು 500ರಷ್ಟು ಟೀಯನ್ನ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಟೀಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 1,000. 1000. So you all are welcome. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. And because tomorrow is All Souls Day, ಕಾರಣ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಕಲ ಆತ್ಮಗಳ ದಿನ. please come and pray. ದಯಮಾಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. And also our auxiliary bishop will be here. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. And I want to count the number. How many of you will be present tomorrow for the mass and felicitation? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನ ಬರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾಳೆ ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. 4:15 Sessions will be in English. ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳು, ಶುಶ್ರೂಷೆಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. ಪ್ರೇಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಂಥವರು ಈ ಮನೆಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ಟಿಯಾಂಗಲ್ರವರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾದರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್. ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ.
ಸೇರಿ ಹಾಡೋಣ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ. Jai Vinita and Syrian Lobo, Jayama for all sick and suffering, and special intention Ricky Joshua. ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಚೇತನ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಮರಿಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಅಂಡ್ ಲೀಲಾ, ಬಾಲಮ್ಮ ಅಂಡ್ ಶಮ್ಮಣ್ಣ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Mass for the soul of Mohan, Mariamma and Pradeep offered by Mary and Arpita and Robert. ಪಿತನ ಮತ್ತು ಸುತನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕೃಪಾವರವು, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಡನೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ಇವತ್ತು ಸಕಲ ಸಂತರ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಅಘೋಷಿತ ಸಂತರು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅವರೆಲ್ಲರ ನೆನಪನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕಲ ಸಂತರೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಚಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿ, ಪವಿತ್ರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೂ ಯೋಚನೆಯಿಂದಲೂ ನುಡಿಯಿಂದಲೂ ನಡತೆಯಿಂದಲೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದಲೂ ನಾನು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪವೇ, ನನ್ನ ಪಾಪವೇ, ನನ್ನ ಮಹಾಪಾಪವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸದಾ ಕನ್ನಿಕೆಯಾದ ಸಂತ ಮರಿಯಮ್ಮನವರನ್ನು, ಸಕಲ ದೇವದೂತರನ್ನು, ಸಂತರನ್ನು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ. ಪ್ರಭು ದಯೆ ತೋರಿ, ಪ್ರಭು ದಯೆ ತೋರಿ, ಪ್ರಭು ದಯೆ ತೋರಿ, ಪ್ರಭು ದಯೆ ತೋರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಯೆ ತೋರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ದಯೆ
ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದೇವರೇ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜರೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ, ಭಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ಏಕೈಕ ಪುತ್ರರೇ, ಪ್ರಭು ದೇವರೇ, ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ಪಿತನ ಪುತ್ರರೇ, ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರೇ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ, ಲೋಕದ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸುವವರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಪಿತನ ಬಲಗಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವವರು, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಶುದ್ಧರು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರಭು, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಉನ್ನತರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೊಡನೆ ಇರುವವರೇ, ದೇವರ ಪಿತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಕಲ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾತರದಿಂದ ನಾವು ಹಂಬಲಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಂಧಾನದ ವರವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರರು ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸಕಲ ಜನಾಂಗ, ಕುಲ, ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡುವವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ವಾಚನ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಏರಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಕಂಡೆನು. ಅವನು ಜೀವಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ದೇವರ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಅವನು ಭೂಮಿಗೂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ 4 ಮಂದಿ ದೇವದೂತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ದಾಸರಿಗೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುದ್ರೆ ಎತ್ತುವ ತನಕ ಭೂಮಿಗಾಗಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಮುದ್ರೆ ಎತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಎತ್ತಿಸಿಕೊಂಡವರು 1,44,000 ಮಂದಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕಂಡೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವು ನೆರೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಕುಲಗೋತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಾಂಬರರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ, ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢರಾದ ದೇವರಿಂದ, ಬಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತೆಮಗೆ ಜೀವೋದ್ಧಾರ ಎಂದು ಹಾಡಿದರು. ಆಗ ಸಭಾ ಪ್ರಮುಖರ ಮತ್ತು 4 ಜೀವಿಗಳ ಸಮೇತ ದೇವದೂತರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಮೇನ್, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಘನಮಾನವು, ಜ್ಞಾನವು, ಧನ್ಯವಾದವು, ಶಕ್ತಿಯು, ಪರಾಕ್ರಮವು ಸಲ್ಲಲಿ ಯುಗಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಹಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು. ಸಭಾ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ಶ್ವೇತಾಂಬರರಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಗ ಆತನು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದನು, ಇವರು ಆ ಭೀಕರ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದವರು. ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಿಳುಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ದರ್ಶನ ವ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ರಕ್ಷಕ ದೇವಾನಿಂದ ಇಂಥವರೇ ದೇವರ ದರ್ಶನಾಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥವರೇ ಯಾಕೋಬ ದೇವನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಯೌವಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ಇಂದಿನ ಎರಡನೆಯ ವಾಚನ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಪಿತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲೋಕವು ಅವರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಂಥವರೆಂದು ಅದು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೀಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು. ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಂಥವರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ವಿಶದವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವಾಗ ನಾವು ಅವರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆಂಬುದು ಬಲ್ಲೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅವರು ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಘೋಷಣೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವಜನರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ. ಸಂತ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸುತ್ತಲೂ ನೆರೆದರು. ಆಗ ಯೇಸು ಇಂತೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವರದು. ದುಃಖಿಗಳು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸುವರು. ವಿನಯಶೀಲರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾತ ನಾಡಿಗೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಅವರು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಾಗಿ ಹಸಿದು ಆತೊರೆಯುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನೀಯುವರು. ದಯಾವಂತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ದೇವರ ದಯೆ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದು. ನಿರ್ಮಲ ಹೃದಯಿಗಳು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತಾಳುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅವರದು. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನೀವಾದ್ದರಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವರು,
ಹಿಂಸಿಸುವರು, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವರು. ಆಗ ನೀವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸಿ ಆನಂದಪಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಇರಿದು. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಭುವಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಂದ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪೋಂತಿಯಸ್ ಪಿಲಾತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮೃತರಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು. ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೃತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪುನರ್ಜೀವಂತರಾಗಿ ಎದ್ದರು. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವಪಿತನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತರಿಗೂ ಮೃತರಿಗೂ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಲು ಬರುವರು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವಿತ್ರ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು, ಸಂತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶರೀರ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲಿಯು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಪಿತನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಲಿ. ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ನಾಮದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು ಸಕಲ ಸಂತರ ಗೌರವಾರ್ಥ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲಿ. ಈ ಸಂತರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರುವರೆಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭು ಪವಿತ್ರ ಪಿತನೇ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ನಿತ್ಯ ದೇವರೇ, ನಾವು ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ನ್ಯಾಯವೂ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರದಿಂದ ನಾವಿಂದು ನಿಮ್ಮ ನಗರವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯೂ ಆದ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ನಗರದ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಹಾಸಮೂಹವು ನಿಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಗರದೆಡೆಗೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತ ಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಉನ್ನತ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ದೇವದೂತರೊಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಏಕಕಂಠದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧರು ಸೇನೆಗಳ ದೇವರಾದ ಪ್ರಭು ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಈಗ ಪರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ, ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಸ್ತುತಿಗೆ ಪಾತ್ರರು. ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಹೋಸನ. ಪ್ರಭು, ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಸರ್ವ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಬುಗ್ಗೆಯೂ ನೀವೇ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಗೊಳಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರನ್ನು ಪರಾಧೀನ ಮಾಡಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭುಜಿಸಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಅಂತೆಯೇ ಭೋಜನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೀಗೆಂದರು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನನ್ನ ರಕ್ತದ ಪಾತ್ರೆ. ಈ ರಕ್ತವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅನೇಕರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸದ ರಹಸ್ಯ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಮರಣವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮರಳಿ ಬರುವ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಜೀವವಿವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು, ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠ ಮಚಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ಸಕಲ ಯಾಜಕರೊಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಣತಿಯಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಯಲೋಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರಕರಾದ
ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ಇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು, ಯಾರೂ ನೆನೆಯದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದ ಪ್ರಭೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ದಯೆ ತೋರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೊಂದಿಗೂ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರೊಂದಿಗೂ, ಪುನೀತ ಪ್ರೇಷಿತರೊಂದಿಗೂ, ಸಂತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಕಲ ಸಂತರೊಂದಿಗೂ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಇವರೊಂದಿಗೂ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ರಕ್ಷಕರ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೈವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಕಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಪದಿಂದ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಾವು ಸ್ವರ್ಗಾನಂದವನ್ನೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವು, ಅಧಿಕಾರವು, ಮಹಿಮೆಯು ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮದೇ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಷಿತರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ದಯೆಯಿಂದ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ ಜೀವಿಸಿ ಆಳುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಪರಸ್ಪರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರೋಣ. ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ. ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮಗೆ ದಯೆ ತೋರಿ. ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯೇ, ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿರಿ. ಇಗೋ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ, ಇಗೋ ಇವರೇ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವವರು. ಕುರಿಮರಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ತಾವು ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಾನು ಪಾತ್ರಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನುಡಿಯಿರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದು. ಅಮರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ನನ್ನನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ವಿತರಿಸಲಿರುವ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಕ್ಕ ಸಿದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧವರಾದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ನೀವು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಲಿಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳಿಲ್ಲ
ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. 100 ವರುಷ ಈ ಜಗದಿ ಬಾಳಿದರೆ ಏನು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೋದೆ ಮೇಲು. ವರುಷ ಈ ಜಗದಿ ಬಾಳಿದರೆ ಏನು, ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೋದೆ ಮೇಲು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವವೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನೆಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನೆಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನೆಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಾನೆಂದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡವಿದ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನಿದ್ರಿಸದ ದೇವನೇ.
ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಧ್ಯಾನ ಕೂಟದ ಫಲವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ವರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆಮೆನ್. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರೇ, ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಔತಣ ಪೀಠದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಔತಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರದರ್ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಯಾಮಯ ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಮಗಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಿನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಬ್ರದರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ತಂಬುಚೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಯಿಂದ 2:30 ಗಂಟೆ ತನಕ ವಿಶೇಷ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಂಬುಚೆಟ್ಟಿಪಾಳ್ಯ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮಾತ್ಮದೊಡನೆಯೂ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಾದ ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಸುತ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿರಿ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಂದನೀಯ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ಗೆ ನಾವು ಲೋಗೋಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕರೀತೀನಿ. ಪ್ರೇರೆ ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟಿ ಕೆ ಜಾರ್ಜ್ರವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಲೋಗೋಸ್ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು ಫಾದರ್ಗೆ ಪೇಟವನ್ನು, ಶಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಫಾದರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ರವರ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಂದೆಯೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ವೆಟ್ಯಾಂಗಲ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕನ್ನಡದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಬಲಿಪೂಜೆ, ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ರವರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ವಂದನೆ ಹೇಳೋಣ. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ನೀವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರಾದರೂ ನೀವು ಬಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು, ವಿಜೃಂಭಣೆ, ವೈಭವವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಆದರೂ ಸಹ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ನವಂಬರ್ 1 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಇರುತ್ತೆ. ನವಂಬರ್ 1, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 77 ದಿನ ಬ್ರದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ಪರ್ಶ ತಂಡದ ಸಹೋದರಿ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಆ ಮಗಳಿಗಾಗಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಗಾನ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಲೋಗೋಸ್ ಕನ್ನಡದ ಗಾನ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಾರಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ವರವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿನೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಹ ಸೇರಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ, 3 ಬಾಗಿಲುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಸಂತರ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವೀಟನ್ನು, ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡದಿರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರು, ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕಾರಣ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ವರ್ಗೀಸ್ ರವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರದರ್ ವಿನೋದ್ ರವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಿಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಲೋಗೋಸ್ ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಮತ್ತು ಲೋಗೋಸ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನಾ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹೋಸನಾ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸದಾ ಮುಕ್ತಿ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವರೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವರೇ, ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ.
ಕರ್ತರೇ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತರೇ. ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ